and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022.
The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings and green equipment and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amritkal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged, Vanchiton ko Variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state and industry for input supplies, extension services and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores.
global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront. India is at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we'll launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs, improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation,
universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility. States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the National Digital Library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work in literacy will also be a part of this initiative to inculcate financial literacy. Financial sector regulators and organizations will be encouraged to provide age-appropriate reading material to these libraries. I move to priority 2, reaching the last mile. Prime Minister Vajpayee's government had formed the Ministry of Tribal Affairs and the Department of Development of Northeast Region to provide a sharper focus to the objective of reaching the last mile. Our government has formed the Ministries of Ayush, Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Skill Development, Jal Shakti and Cooperation. Building on the success of the Aspirational Districts program, the government has recently launched the Aspirational Blocks program, covering 500 blocks for saturation of essential government services across multiple domains such as health, nutrition, education, agriculture, water resources, financial inclusion, skill development, and basic infrastructure. Manya Speaker, Sir, Pradhan Mantri PVTG, which is Primitive Vulnerable Tribal Groups Development Mission, is being launched.
to improve socio-economic conditions of the particularly vulnerable tribal groups, the PVTGs as we refer them to. Pradhan Mantri PVTG Development Mission will be launched. This will saturate PVTG families and habitations with basic facilities such as safe housing, clean drinking water and sanitation, improved access to education, health, nutrition, road and telecom connectivity, and sustainable livelihood opportunities. An amount of 15,000 crores will be made available to implement the mission in the next 3 years under the Development Action Plan for the Scheduled Tribes. Ekalavya Model Residential Schools. In the next 3 years, Center will recruit 38,800 teachers and support staff for the 740 Ekalavya Model Residential Schools, which is serving 3.5 lakh tribal students. In the drought-prone central regions of Karnataka, central assistance of 5,300 crore will be given to Upper Bhadra project to provide sustainable micro-irrigation and filling up of surface tanks for drinking water. PM Awas Yojana. The outlay for PM Awas Yojana is being enhanced by 66% to over 79,000 crores. Bharat Shared Repository of Inscriptions will be set up in a digital epigraphy museum with digitization of 1 lakh ancient inscriptions in the first stage. Support for poor prisoners. For poor persons who are in prisons and unable to afford the penalty or the bail amount, required financial support will be provided. Priority number 3, infrastructure and investment. Investments in infrastructure and productive capacity have a large multiplier impact on growth and employment. After the subdued period of the pandemic, private investments are growing again. The budget takes the lead once again to ramp up the virtuous cycle of investment and job creation. Honorable Speaker, sir, the capital investment outlay is being increased steeply for the 3rd year in a row by 33% to 10 lakh crores, which would be which would be 3.3% of GDP. This will almost be 3 times the outlay made in 2019-20. This substantial increase in recent years is central to the government's efforts to enhance growth potential and job creation, crowd in private investments, and provide a cushion against global headwinds. The direct capital investment by the centre is complemented by the provision made for creation of capital assets through grants and aids to state. The effective capital expenditure of the centre is budgeted at 13.7 lakh crore rupees, which will be 4.5% of GDP. Support to state governments for capital investment. I have decided to continue the 50-year interest-free loan to state governments for 1 more year to spur investment in infrastructure
and to incentivize them for complementary policy actions with a significantly enhanced outlay of 1.3 lakh crores. The newly established Infrastructure Finance Secretariat will assist all stakeholders for more private investment in infrastructure, including railways, roads, urban infrastructure and power, which are predominantly depend on public resources. The harmonized master list of infrastructure will be reviewed by an expert committee for recommending the classification and financing framework suitable for Amrit Kal. A capital outlay, I'm talking about railways now, sir, Honorable Speaker, railways. A capital outlay of 2.40 lakh crores has been provided for the railways. This is the highest ever outlay this highest ever outlay is about 9 times the outlay made in 2013-14. 100 critical transport infrastructure projects for last and first mile connectivity for ports, coal, steel, fertilizer and food grain sectors have been identified. They will be taken up on priority with investment of 75,000 crores, including 15,000 crore from private sources. 50 additional airports, heliports, water aerodromes, and advanced landing grounds will be revived for improving regional air connectivity. Sustainable cities for tomorrow. States and cities will be encouraged to undertake urban planning reforms and actions to transform our cities into sustainable cities of tomorrow. This means efficient use of land resources, adequate resources for urban infrastructure, transit-oriented development, enhanced availability and affordability of urban land and opportunities for all. Through property tax governance reforms and ring-fencing user charges on urban infrastructure, cities will be incentivized to improve their creditworthiness for municipal bonds. Like the RIDF, an Urban Infrastructure Development Fund will be established through use of priority sector lending shortfall. This will be managed by the National Housing Bank and will be used by public agencies to create urban infrastructure in Tier 2 and Tier 3 cities. States will be encouraged to leverage resources from the grants of the 15th Finance Commission as well as existing schemes to adopt appropriate user charges while accessing the UIDF. We expect to make available 10,000 crore rupees per annum for this purpose. All cities and towns will be enabled for 100% mechanical desludging of septic tanks and sewers to transition from manhole to machine hole mode. Enhanced focus will be provided for scientific management of dry and wet waste. Honorable Speaker, sir, our Prime Minister had said, good governance is the key to a nation's progress. Our government is committed to providing a transparent and accountable administration which works for the betterment and welfare of common citizens. Mission Karma Yogi. Under Mission Karma Yogi, centre, states and the union territories are making and implementing capacity building plans for civil servants.
The government has also launched an integrated online training platform, I Got Karma Yogi, to provide continuous learning opportunities for lakhs of government employees to upgrade their skills and facilitate people-centric approach. Sir, for enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced, and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized. For furthering the trust-based governance, we have introduced the Jan Vishwas Bill to amend 42 central acts. This budget proposes a series of measures to unleash the potential of our economy. Centers of Excellence for Artificial Intelligence. For realizing the vision of Make AI in India and Make AI Work for India, 3 centers of excellence for artificial intelligence will be set up in top educational institutions. Leading industry players will partner in conducting interdisciplinary research, develop cutting-edge applications, and scalable problem solutions in the areas of agriculture, health, and sustainable cities. This will galvanize an effective AI ecosystem and nurture quality human resources in the field. National Data Governance Policy. To unleash innovation and research by startups and academia, a national data governance policy will be brought out. This will enable access to anonymized data. The KYC process will be simplified, adopting a risk-based instead of one-size-fits-all approach. The financial sector regulators will also be encouraged to have a KYC system fully amenable to meet the needs of digital India. One-stop solution for identity and address updating. A one-stop solution for reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier. For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad se Vishwas 1. Relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad se Vishwas 2. Settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized
terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity, DigiLocker, will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential, the labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honourable Speaker, sir, green growth. Honourable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy,
to steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWh will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crore, including central support of 8,300 crores. Green Credit Program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan Scheme. 500 new waste-to-wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio-Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio-input resource centers will be set up, creating a national-level distributed micro-fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities,
and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, I know, replacing, absolutely, thank you, replacing old polluting vehicles, may be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honourable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the National Education Policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honourable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honourable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall.
States will be encouraged to set up a unity mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as a central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion, and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards
for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025. This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them creditworthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate.
So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honourable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes. My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it.
This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavour for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerine for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on dore or doré and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honourable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalise various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavour of the Income Tax Department to improve taxpayers' services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs,
in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honourable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases
and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the Finance Bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil; 3 to 6 lakhs, 5%; 6 to 9 lakhs, 10%; 9 to 12 lakh, 15%; 12 to 15 lakhs, 20%; and above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime.
This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House. Item number 1, माननीय item number 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है. आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन पलक से ले लें. आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए. जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें. मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में. माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें. Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. రైట్, అది 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను యూనియన్ బడ్జెట్ని ప్రవేశపెట్టారు నిర్మలా సీతారామన్. ఇప్పటి వరకు ఆ లోక్సభలో నిర్మలా సీతారామన్ ప్రసంగాన్ని మనం విన్నాము. కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లోని హైలైట్స్ ఏంటి, దీనికి సంబంధించి మనం విశ్లేషించుకోబోతున్నాం. ముఖ్యంగా మనకు కనబడుతున్నది అమృత్ కాల్లో మొట్టమొదటి బడ్జెట్ అని నిర్మలా సీతారామన్ ఈ 2023-24 వార్షిక బడ్జెట్ని ఆవిడ అభివర్ణించడం జరిగింది. అమృత్ కాల్ 2047 వరకు 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతం 100వ సంవత్సరం వైపు అడుగులు వేస్తున్న కాలాన్ని అమృత్ కాల్గా ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ అభివర్ణిస్తూ ఉన్నారు. ఈ అమృత్ కాల్లో
ఒక కొత్త ఆస్పిరేషన్స్ తోటి, కొత్త ఆబ్జెక్టివ్స్ తోటి, కొత్త లక్ష్యాలను నిర్దేశించుకొని సమున్నతమైన ఆత్మనిర్భరతతో కూడిన భారతదేశాన్ని నిర్మించుకోవడమే మన లక్ష్యమని ఆయన ప్రకటించడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగానే ఈ అమృత్ కాల్లో మొట్టమొదటి బడ్జెట్ ఇవాళ మనం ప్రసంగాన్ని వినడం జరిగింది. 2023-24 బడ్జెట్కి సంబంధించి సప్త ఋషులు ఏదైతే ఒక 7 అంశాలు ఈ అమృత్ కాల్ బడ్జెట్ని నిర్ధారిస్తున్నాయనంటూ కూడా నిర్మలా సీతారామన్ చెప్పడం జరిగింది. అయితే మెరుపులు పెద్దగా ఏమీ లేవు. మిడిల్ క్లాస్ ఏదైతే ఊహిస్తూ ఉన్నారో మిడిల్ క్లాస్ అంచనాలకు అనుగుణంగా ముఖ్యంగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రెజీమ్స్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేయడం జరిగింది. ఇప్పటి వరకు 5 లక్షల లిమిట్, 5 లక్షల వార్షిక ఆదాయం కలిగిన వాళ్ళు, 5 లక్షలకు పైబడి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ట్యాక్స్ రెజీమ్లోకి వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు దాన్ని 7 లక్షలకు పెంచడం జరిగింది. అండ్ ఇంకా చిన్న చిన్న మార్పులు స్పష్టంగా కనబడుతున్నాయి. మధ్యతరగతి ప్రజల ఆశల్ని నెరవేరుస్తూనే కొంత వాళ్ళ ఆశలపైన నీళ్లు చల్తారేమో అని అనుకున్నారు అందరూ కూడా, కాకుండా వాళ్ళ ఆశల్ని నెరవేరుస్తూనే ఇంకా కొన్ని రిఫార్మ్స్, సంస్కరణల వైపు అడుగులు వేయడానికి ప్రతీకగా ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగం నిలిచినట్టుగా మనకు కనబడుతోంది. పెద్దగా మెరుపులు ఏమీ లేవు. ఇదేదో ఎలక్షన్కి సంబంధించిన బడ్జెట్గా ఉంటుంది అని చాలామంది ఊహిస్తూ వస్తూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రసంగం జరిగిన వెంటనే అందరూ అనుకునేది ఏంటంటే కేంద్ర బడ్జెట్ ఎప్పుడూ కూడా ఆయా రాష్ట్రాల్లో ఎన్నికలని దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసే బడ్జెట్గానే ఎక్కువ అభివర్ణిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే మనం గతంలో అట్లాంటి బడ్జెట్లని చూసాం. రైల్వే బడ్జెట్ అంటే ఆ రాష్ట్రాలకి రైల్వే కేటాయింపులు ఎక్కువగా ఉండేటివి. అండ్ ఆయా రాష్ట్రాలని దృష్టిలో ఉంచుకొని బడ్జెట్ కేటాయింపులు ఎక్కువగా చేస్తూ, కేటాయింపులు ఎలా ఉన్నా కానీ ప్రసంగంలో మాత్రం స్పష్టంగా వాటిని అనౌన్స్ చేస్తూ మనం చేసిన ప్రకటనల్ని మనం చూస్తూ వచ్చాం. బట్ ఇప్పుడు కేవలం సంస్కరణలు ఎక్కువగా కనబడుతూ ఉన్నాయి. అండ్ ముఖ్యంగా వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి అండ్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్కి సంబంధించి, అంతేకాదు ఈ పెట్టుబడులకు సంబంధించి, ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో మాత్రం ఎక్కువగా దృష్టి సారించినట్టుగా కనబడుతోంది. మౌలిక సదుపాయాల్ని కల్పించడంలో కావచ్చు, అండ్ కనెక్టివిటీ విషయంలో కావచ్చు, అండ్ ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ విషయంలో కావచ్చు ఎక్కువగా దృష్టి సారించినట్టుగా మనకు కనబడుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగానికి సంబంధించి నిర్మలమ్మ బడ్జెట్లో ఉన్న హైలైట్స్ని డిస్కస్ చేస్తూనే సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ 2023-24 బడ్జెట్ మనం తెలుసుకోబోతున్నాము. అండ్ అఫ్ కోర్స్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్న సమస్య ఏంటంటే, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగు మీడియా ఎక్కువగా ఏం చేస్తుందంటే కేంద్ర బడ్జెట్ ప్రసంగం అయిన వెంటనే మా రాష్ట్రానికి ఏం జరిగింది అనే మాట ఖచ్చితంగా మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఈవెన్ వైసీపీ నాయకులు, టీడీపీ నాయకులు, గతంలో టీడీపీ నాయకులు మాట్లాడారు, ఇప్పుడు వైసీపీ నాయకులు కూడా మాట్లాడవచ్చు. అండ్ ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ నాయకులు కూడా అదే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు. బికాస్ నా రాష్ట్రానికి ఏమి ఇచ్చారు, ఏమి ఇవ్వలేదు, ఈ మాటని ఎక్కువగా కంక్లూడ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ యూనియన్ బడ్జెట్ అలా ఉంటుందా? అండ్ తెలుగు మీడియా ప్రజెంట్ చేసినట్టుగా, ప్రమోట్ చేసినట్టుగా బడ్జెట్ ప్రసంగాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుందా, లేక బడ్జెట్ ప్రసంగం వెనకాల ఉన్నటువంటి మతలబులు ఏముంటాయి, టెక్నికాలిటీస్ ఏముంటాయి, అండ్ ఈ బడ్జెట్ ఉద్దేశం ఏంటి, ఎటువంటి ఒక రోడ్ మ్యాప్ని నిర్దేశించుకొని ఈ బడ్జెట్ జరుగుతోంది, ఈ అంశాల గురించి మనం మాట్లాడబోతున్నాం. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఇద్దరు యంగ్స్టర్స్. నిజంగా చెప్పాలంటే నేను పాలిటీషియన్స్తో డిస్కస్ చేయాలనుకోలేదు ఈరోజు. ఎందుకంటే పాలిటీషియన్స్ కేవలం పాలిటిక్స్ మాత్రమే మాట్లాడతారు. మాకు వచ్చింది అని, లేదు అద్భుతమైన బడ్జెట్ అని బీజేపీ నాయకులు చెప్తే, లేదు అసలు బడ్జెటే అసలు సరిగ్గా లేదని మిగతా పార్టీల నాయకులు మాట్లాడడం మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం. అంకెల గారడి, ఇది కేవలం నంబర్స్తో ఒక మాటలతో మాయలు చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని, ఇట్లాంటి మాటలు మనం రెగ్యులర్గా వింటూనే ఉంటాం. సో కొత్త సీసాలో పాత సారా, ఇట్లాంటి మాటలు రెగ్యులర్గా హెడ్లైన్స్లో చదువుతూ ఉంటాం. సో అందులోకి వెళ్లకుండా కేవలం ఇద్దరు ఎక్స్పర్ట్స్, డొమైన్ ఎక్స్పర్ట్స్తోనే మనం మాట్లాడబోతున్నాం. ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు ఆర్థిక విశ్లేషకులు కిరణ్ నూకల గారు అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం రాజకీయ విశ్లేషకులు రాజశేఖర్ గారు. వీళ్ళిద్దరూ ఎకనామిక్స్కి సంబంధించి, ముఖ్యంగా ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించి విశేష అధ్యయనం చేసినటువంటి వ్యక్తులు. అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్కి సంబంధించి కావచ్చు, స్కీమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న విధానం కావచ్చు, వాటిపైన పట్టున్న వ్యక్తులు. వాళ్ళతో మాట్లాడదాం. నమస్కారం కిరణ్ గారు అండ్ రాజశేఖర్ గారు, చర్చకు స్వాగతం. ఫస్ట్ కిరణ్ గారు, ఫస్ట్ మీకు అనిపించిన మాటలు చెప్తారా ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగం విన్న తర్వాత? ఫస్ట్ రియాక్షన్ మీరు చెప్పినట్టు మెరుపులు బాగా లేవు. మెరుపులు ఎక్కువగా లేకపోయినా కూడా ఫోకస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. పర్ఫెక్ట్. అంటే ఎక్కడైతే ఏ సెక్టార్లో అయితే ఫోకస్ చేసి ఎక్కడైతే గ్రోత్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయో అక్కడ కరెక్ట్ డైరెక్షన్లో ఫోకస్డ్గా వెళ్తున్నారు. ఒకటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్స్ చూస్తే కనుక రఫ్లీ అరౌండ్ 10 lakh crores ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ దానికి కేటాయించడం జరిగింది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద స్పెండింగ్ అని అంటే ఇట్స్ స్పైరలింగ్ ఎఫెక్ట్.
ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ స్పెండింగ్ జరిగితే కనుక డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ మీద దాని స్పెండింగ్ ఆటోమేటిక్గా స్పైరలింగ్ ఎఫెక్ట్ చూపించి గ్రోత్కి బాగా మీరు చెప్పాల గ్రోత్ బాగా అవకాశం ఉంటుంది. ఎస్, ఓకే. సో దట్స్ వన్ కీ ఏరియా. రెండోది చూసింది ఏంటంటే మీరు చెప్పినట్టు ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్కి వచ్చేటప్పటికి గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ స్లోగా ట్రాన్సిట్ అవుతున్నాం. ఒకటి ఎలక్ట్రిసిటీ వైపు చూస్తే కనుక గ్రీన్ ఎనర్జీ, రెండోది ఏంటంటే మొబిలిటీ వైపు చూసిన గ్రీన్ ఎనర్జీతో. అంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ వెన్ దాదాపు ఈ రోజు చూస్తే కనుక లాస్ట్ 2 yearsలోనూ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ సేల్స్ హ్యావ్ పిక్డ్ అప్. కానీ మనం చూస్తుంది హైడ్రోజన్ వెహికల్స్. మీరు చూస్తే హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్ సెల్స్ గురించి దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేఅవుట్ గురించి చాలా ఎక్కువగా యాక్చువల్ ఫోకస్ అంతా ఆ ఏరియాలో ఉంది. అని అంటే హైడ్రోజన్ ఈజ్ ద కీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 7 to 10 years. ఎందుకనంటే లీథియం ఈజ్ నాట్ మనకున్న పరిధుల్లో లీథియం అనే రిసోర్స్ మనది కాదు, మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. వెరస్ హైడ్రోజన్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ కెన్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా. సో దాని వైపు ఫోకస్ ఎక్కువగా ఉంది. అని అంటే నెక్స్ట్ 7 to 10 yearsలో ద ట్రాన్సిషన్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఫ్రమ్ గ్రీన్ ఎనర్జీ విత్ హైడ్రోజన్ యాజ్ ద బేస్. ఓకే, రైట్, వండర్ఫుల్ సార్. మీరు అన్నట్టుగా ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ గురించి చాలా ఫోకస్డ్గా మాట్లాడారు. అఫ్కోర్స్ మనం కాప్ సమ్మిట్లో మాట్లాడినప్పుడు కావచ్చు, మోదీ గారు ఒక విజన్ని చెప్పే సందర్భాల్లో ఇంటర్నేషనల్ వేదికల్లోన ప్రతిసారి మాట్లాడుతున్నది అంటే భారతదేశం కార్బన్ రహిత ఒక ఇంధనాన్ని సముపార్జించుకునే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అట్లాంటి దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం మేము, మనకు లక్ష్యాలు ఉన్నాయని నిర్దేశించడం జరిగింది. ఈవెన్ బడ్జెట్లో కూడా అది రిప్రజెంట్ అవుతున్నట్టుగా కనబడుతోంది. సార్ రాజశేఖర్ గారు, ఇందులో ఒక ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే ఆవిడ నిర్మలా సీతారామన్ గారు చెప్పిన మాటల్లో సప్త రిషి ఈ అమృత్ కాలంలో మనల్ని నిర్దేశించబోతున్నారు అని చెప్పారు. సప్త రిషి అంటే ఏది అంటే 7 పాయింట్స్ ఆమె చెప్పింది. 7 పాయింట్స్ ఏమున్నాయనంటే, నంబర్ 1 ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్, నంబర్ 2 రీచింగ్ ద లాస్ట్ మైల్, అంత్యోదయ లాంటిదే, నంబర్ 3 ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, నంబర్ 4 అన్లీషింగ్ ద పొటెన్షియల్, అండ్ నంబర్ 5 గ్రీన్ గ్రోత్, తర్వాత యూత్ పవర్ అండ్ ఫినాన్షియల్ సెక్టర్. ఈ 7 అంశాల ప్రాతిపదికన బడ్జెట్ మేము రూపొందించామనేది ఆవిడ చెప్పిన మాట. అండ్ అమృత్ కాలానికి సంబంధించిన ఒక మొదటి బడ్జెట్ ఇది. నెక్స్ట్ 25 years చాలా కీలకం కాబోతోంది అనేది ఈవెన్ IMF లాంటి సంస్థలు కూడా ఫాస్టెస్ట్ గ్రోయింగ్ ఎకనామీస్లో మనం ఉన్నాము అండ్ ఇంకా విస్తృతంగా మనం ఎదిగే అవకాశాలు కనబడుతున్నాయి. ఈ టైంలో ఈ సప్త రిషి అనేది ఎంత సిగ్నిఫికెంట్ అనేది ఒకసారి చెప్తారా? షూర్గా అండి. ముందుగా నమస్కారం. మీరు ఇంతకుముందు తీసుకున్న క్వశ్చన్కి ఈ బడ్జెట్ ఏ విధంగా చూడాలనే దానికి సింపుల్ 1 word కమ్స్ ఇన్ టు మై మైండ్, విజనరీ. అంటే ఆ 25 years దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆ ఫౌండేషన్ అయితే ఏదైతే వేయాలి అనుకున్నారో ఆ విధంగా వేసిన బడ్జెట్ ఇది. మీరు ఒక రకంగా చూస్తే ఇంతకుముందుకు బడ్జెట్లు ఎప్పుడూ కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఈ ఇయర్కి ఏం చేస్తాము, షార్ట్ టర్మ్ పొలిటికల్ గెయిన్స్ కోసం కానీ, షార్ట్ టర్మ్లో ఏదో ఒక ఇష్యూని అడ్రస్ చేయడం కోసం కానీ ప్రవేశపెట్టేవాళ్ళు బడ్జెట్ అనేది. కానీ ఈసారి మీరు చూస్తే ఆ విధంగా లేదు. ఒక 25 yearsకి ఇండియాని, మన భారత్ని ఏ రకంగా చూడాలని ఒక దార్శికతతోటి ఆ లీడర్షిప్ ఉందో దానికి వేయాల్సిన ఫౌండేషన్స్ ఈ విధంగా రూపొందించారు. అందుకనే మీరు చూస్తే ఆ 7 points తీసుకుంటే ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ, సస్టైనబుల్ గ్రోత్ కానీ, ఇట్లాంటివైతే ఏవైతే వర్డ్స్ యూజ్ చేశారో, యూత్ పవర్ కానీ, ఇవన్నిటి కూడా ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇండియాలో ఫండమెంటల్స్ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పేసి ఇండియా ఇస్ గ్రోయింగ్ ఎట్ 6 to 7%. వేరాజ్ అదే వరల్డ్ వైడ్గా చూసుకుంటే మీకు ఆ స్థితి లేదు. కానీ ఆ ఉన్న గ్రోత్ని ఇంకా సస్టైనబుల్గా చేసుకోవాలనుకున్నా, ఇంకా కంటిన్యూస్గా ఆ 6% నుంచి 10-12%కి వెళ్ళాలి అనుకున్నా కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ కావాలి. అది గవర్నమెంట్లోనే అనుకోండి, పాలసీ పరంగానే అనుకోండి, అండ్ ఆన్ రోడ్ ఫిజికల్గానే అనుకోండి. కావాల్సిన అయితే ఏవైతే చేంజెస్ ఉన్నాయో ఆ చేంజెస్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం కోసము, ఆ ఫండమెంటల్స్ క్రియేట్ చేయడం కోసం చేసిన బడ్జెట్ ఇది. సో ఒక్కసారి అంటే ఇంకా కొద్దిగా డీటెయిల్గా వెళ్ళాలి అనుకుంటే, ఒకసారి లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఇండియా ఇస్ స్ట్రక్చర్డ్ నౌ. ఇండియాని మీరు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి చూస్తే around 40% of the people are living in the villages. Okay. Right? Rest of the people are migrating into cities. And urban development is going through lot of changes. And there is a lot of strain kuda undi.
ఓకే. అండ్ ఇక్కడ చాలా మటుకు ఏమవుతుంది అంటే మీరు ఏ రకంగా ఒకవేళ ఫోకస్ ఎక్కడ సగం పెట్టి ఇంకో దగ్గర సగం పెట్టకపోయినా కానీ ఇండియా ఇస్ గోన్ హ్యావ్ దట్ ఇంబ్యాలెన్స్. మీరు రూరల్ డెవలప్మెంట్ పైన ఫోకస్ పెట్టాలి, అర్బన్ డెవలప్మెంట్ పైన ఫోకస్ పెట్టాలి. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ క్లియర్ ట్రాన్సిషన్ బిట్వీన్ ద టూ యాజ్ వెల్. మీరు ఈ 7 అంశాలు వేరైతే వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారో మీరు వాటిని కొద్దిగా క్లోజ్గా అనలైజ్ చేస్తే దట్ ఫిట్స్ ఇన్ టు కంప్లీట్లీ. మీరు ఇందులో చూసుకుంటే అన్లీషింగ్ ద పొటెన్షియల్ అరౌండ్ 2 lakhs crores వర్త్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గోయింగ్ ఇన్ టు అగ్రికల్చర్ సెక్టర్. ఓకే, 2 లక్షల కోట్లు వ్యవసాయ రంగంలోకి. అది ఇంకా ఫిషరీ, ఇంకా ఇది షుగర్ ఇండస్ట్రీ కానీ అట్లాంటి అన్ని వదిలిపెట్టేసేస్తే ఓన్లీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో అందులోనూ న్యూ స్టార్టప్స్కి న్యూ ఇన్నోవేషన్ తీసుకురావడం కోసమే 2 లక్షల కోట్లు. అంటే ఒకసారి ఆ 40% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఏదైతే ఉందో వాళ్ళకి బూస్ట్ ఇచ్చి ఆ ఏరియాలో ఉన్న యూత్ని డెవలప్మెంట్ కోసం కానివ్వండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం కానివ్వండి, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్ కానివ్వండి, ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ 7 ఫ్యాక్టర్స్. ఇది ఎలా చేశారంటే దే టేకన్ ఫ్యూ థింగ్స్ అండి. ఐదర్ అగ్రికల్చర్ అనుకోండి, బిజినెస్ సెక్టర్ అనుకోండి, అర్బన్ సెక్టర్ అనుకోండి, ఈ సెక్టర్స్ అన్నిటిని టాప్ లేయర్లో పెట్టుకుంటే మీరు ఏదన్నా సప్త ఋషులు ఉన్నాయో ఇది అండర్ లేయర్లో పెట్టారు. అర్థమవుతుందా? ఈ 7లో ఈ అండర్ లేయర్ ఏ సెక్టర్ తీసుకున్నా కానీ ఆ సెక్టర్లో ఈ 7 ఫ్యాక్టర్స్ని అడ్రస్ చేస్తూ చేశారు ఈ బడ్జెట్ అంతా కూడా. అగ్రికల్చర్లో తీసుకుంటే ఆ 2 లక్షల కోట్లే కానివ్వండి, లేకుంటే ఫిషరీస్కే కానివ్వండి, లేదంటే షుగర్ ఇండస్ట్రీనే కానివ్వండి, దే అడ్రస్ ఆల్ ఆఫ్ ది 7 సెక్టర్స్. అదేవిధంగా బిజినెస్ తీసుకుంటే ఇంకా మీకు ఇక బిజినెస్లో అయితే ఈరోజు చేసినంత మార్పులు చేర్పులు మరి రీసెంట్ టైంలో ఎప్పుడు చేసి ఉండరు. ఎంఎస్ఎంఈకి 2 లక్షల కోట్లు, స్టార్టప్స్కి లాట్ ఆఫ్ చేంజెస్, అదేవిధంగా ట్యాక్స్ రిడక్షన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకున్నా కానీ దర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. ఎస్ యాక్చువల్లీ మనం అంటే బేసికలీ బడ్జెట్ అనగానే కిరణ్ గారు, నాకు జర్నలిజంలో నేను వచ్చిన రోజు నుంచి ఇప్పటివరకు చెప్తున్నాను, బడ్జెట్ అనగానే కేవలం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏముంటుంది అని అంటే అంకెలు మాత్రమే లెక్కలోకి వస్తాయి. గతంలో ఇంత కేటాయించారు, ఇప్పుడు ఇంత కేటాయిస్తున్నారు, ఇంత జరిగింది, ఇప్పుడు ఇందులో జరుగుతుంది. ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ ఏవి? ఇప్పుడు నాకు బడ్జెట్ ప్రసంగం చూస్తే ఇవి ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ అని చెప్పడానికి కూడా లేదు. మనం మొత్తం ప్రతి బయటకు వచ్చిన తర్వాత అలొకేషన్స్ అన్ని మనం అనలైజ్ చేసుకున్న తర్వాత ఏ స్టేట్కి ఎంత వెళ్తోంది, ఏ రంగాన్ని ప్రయారిటైజ్ తీసుకున్నారు అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం. ఇప్పుడు మనం ప్రయారిటీ సెక్టర్స్ ఏవి అని అంటే కనుక రీఫార్మ్స్ చేయాలనే ఉద్దేశం మాత్రమే ఉంది అనేది మనం చెప్పగలుగుతున్నాం. ఏ రంగానికి ఎక్కువ కేటాయింపులు ఉన్నాయి, ఏ రంగానికి తక్కువ ఉన్నాయి, ఎందులో పెరిగింది, ఎందులో తగ్గింది, ఇట్లా అనలైజ్ చేయడము గత 5-6 బడ్జెట్లలో మనకు కనిపించట్లే. మీరు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా? అంటే ఇందులో పెరిగింది, ఇందులో తగ్గింది, మనం ప్రసంగం విని అనలైజ్ చేయలేం బడ్జెట్ని. బట్ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే బడ్జెట్ అనగానే ఇమీడియట్లీ మేము గ్రాఫిక్స్లో కానీ వాటిల్లో చూపించేది ఏంటంటే ఇవి రేట్లు తగ్గుతున్నాయి, ఇవి పెరుగుతున్నాయి, ఇవి కాస్ట్లీ అవ్వబోతున్నాయి, ఇవి కొంచెం పెరగబోతున్నాయి, పలానా సెక్టర్ని ప్రయారిటైజ్ చేశారు, పలానా సెక్టర్ని అసలు పట్టించుకోలేదు, ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ నిధులు ఇస్తే బాగుంటుంది, ఇట్లాంటి చర్చ ఎక్కువ ఉండేది. బట్ వై ఈ మోదీ గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యంగా నిర్మలా సీతారామన్ బడ్జెట్ ప్రసంగం విన్న వాళ్ళు ఎవరికి కూడా ఇమీడియట్ కంక్లూజన్స్లోకి రాలేరు. కేవలం ఒక ఉద్దేశము, రోడ్ మ్యాప్ మాత్రమే, విజన్ మాత్రమే కనబడుతుంది. దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? మీరు చెప్పినట్టు మీరు చెప్పిన టైమ్స్లో ఆఫ్ జర్నలిజంలో మామూలుగా నెక్స్ట్ డే హెడ్లైన్స్లో కనిపించేది ఏంటంటే మన రాష్ట్రానికి 4 రైళ్ళు వచ్చాయి అంతే. బేసిక్ థింగ్ అంటే హెడ్లైన్స్లో మన రాష్ట్రానికి ఎన్ని రైళ్ళు వచ్చాయి, మన రాష్ట్రానికి తర్వాత ఏ పథకాలు వచ్చాయి అని అన్నది తప్ప దాదాపు ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ స్టేట్ సెంట్రిక్గా వెళ్తోంది. అవును. దిస్ ప్రాబబ్లీ ద బిగ్గెస్ట్ చేంజ్ ఈ బడ్జెట్స్లో వచ్చింది ఏంటంటే లాస్ట్ 8 yearsలో వచ్చింది ఏంటంటే కంట్రీ యాజ్ ఎ యూనిట్గా తీసుకుని కంట్రీకి బేసిక్గా ఎక్కడైతే గ్రోత్ ఫోకస్ కావాలి, కంట్రీ యాజ్ ఎ హోల్ ఎక్కడ గ్రో అవుతుంది అన్న ఏరియాని బట్టి తీసుకుని చేసింది కానీ చేస్తుండడం కనిపిస్తోంది. కానీ స్టేట్ సెంట్రిక్గా ఓకే నెక్స్ట్ ఈ 1 yearలోనూ ఈ 5 రాష్ట్రాల్లోనూ ఎలక్షన్లు రాబోతున్నాయి, సో మధ్యప్రదేశ్కి, ఛత్తీస్గఢ్కి ఇది చేయాలి, లేకపోతే రాజస్థాన్కి ఇది చేయాలి అన్న ఫోకస్ ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రోత్ ఫోకస్. అంటే దేశం మొత్తం సమగ్రాభివృద్ధి కోసం దిశగా వస్తున్న బడ్జెట్. కానీ ఏదో రాష్ట్రాలకి ఏదో చేసి రాష్ట్రాలకి ఏదో చేస్తున్నట్టు చూపించి దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఓట్లు తెచ్చుకోవాలన్న ఆలోచన ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. దానివల్ల ఏంటంటే కనుక పీపుల్స్ మైండ్ సెట్ కూడా చేంజ్ అవుతూ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఇదివరకుడికి ఇప్పటికీ బడ్జెట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మారుతున్నాయి. కరెక్టే.
యా మీరు మీరు అన్న దాంట్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే ఇంతకు ముందంతా కూడా బడ్జెట్ 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 అనే దాంట్లో ఒక నంబర్స్ మాత్రమే కనిపించేవి. ఇప్పుడు నంబర్స్ కనిపించట్లేదు, విజన్ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. దట్స్ వాట్ నా లెక్క. ఇక్కడ నేను ఇంతకు ముందు ఏ బడ్జెట్ ప్రసంగం నేను చాలా వాటిని లైవ్ చేస్తూ వస్తున్నాను, బట్ ప్రతిదంతా కూడా రాసుకుంటే 5-6 పేజీలు నిండిపోయేవి. సో చాలా సింపుల్గా ఈ రంగాలను అర్థమయ్యేది. బట్ విజన్లోకి వస్తే భారత ప్రభుత్వం, ముఖ్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం మోదీ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత రిఫార్మ్స్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు, క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. నిన్నటికి నిన్న ఎకనామిక్ సర్వే సందర్భంగా కూడా ఆ అంశాలు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఎకనామిక్ సర్వే అబ్జర్వ్ చేస్తే కూడా మనకు కనిపిస్తుంది ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది అర్థవంతంగా జరుగుతోంది. దానివల్ల తద్వారా కొంత మన ఎకనామీకి, మన ఆర్థిక వ్యవస్థకి చాలా వరకు తోడ్పాటును అందుతోంది అనేది ఎకనామిక్ సర్వే చదివితే అర్థమవుతున్న విషయం. సో క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఏ దిశగా భారతదేశాన్ని నిలబెడుతుంది, ఎందుకని దీన్ని అంత ప్రయారిటీ కింద తీసుకొని చేస్తూ ఉన్నారు? కనెక్టివిటీ, రోడ్ కనెక్టివిటీ కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, ఈవెన్ రైల్వేస్ విషయంలో కూడా ఆధునీకరణ చేయడం కావచ్చు, ఇవన్నీ ఎందుకని ఒక ప్రయారిటీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంది గత 5-6 సంవత్సరాలుగా? వీటిని చూస్తే కనుక చాలా చిన్న చిన్నగా అనిపించవచ్చు, కానీ దీని ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఎకానమీస్ ఇన్ అ లార్జ్ స్కేల్. మీరు జస్ట్ మామూలుగా ఐ జస్ట్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు మీరు నార్మలీ ఇఫ్ అ పర్సన్ హైదరాబాద్ నుంచి వైజాగ్, ఇప్పుడు వందే భారత్ వచ్చింది, నాకు ఒక పని ఉంది, నేను వెళ్దాం అని అనుకుంటుంటే కనుక బై ట్రైన్ వెళ్తే 16 గంటలు పట్టచ్చు, అది 8 గంటలకు అయింది అని అంటే కనుక మై టైమ్ లైన్స్ ఆర్ స్క్వీజ్డ్. నేను 8 గంటల్లో వైజాగ్కి వెళ్ళగలుగుతాను. నాకు ఏదైనా పని ఉంటే కనుక మార్నింగ్ బయలుదేరిన వాడు మధ్యాహ్నం రీచ్ అవుతాడు, ఆ రోజు రాత్రి లోపల పని చూసుకుని నెక్స్ట్ డే బయలుదేరొస్తాడు. సో టెక్నికల్లీ స్పీకింగ్ మై స్పెండింగ్ ఆన్ మై హోటల్ అండ్ అదర్ ఎక్స్పెండిచర్ కట్స్ డౌన్. అంటే ఇలాంటివన్నీ తెలియని ఇంపాక్ట్ అండి. తెలిసిన ఇంపాక్ట్ ఏంటనంటే కనుక నా ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గుతోంది. తెలియని ఇంపాక్ట్ ఏంటనంటే కనుక లెటస్ సే ఒక కంపెనీ ఒక ఎగ్జిక్యూటివ్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి పంపించినప్పుడు 3 రోజుల్లో కావాల్సిన పని 2 రోజుల్లో అవుతుందని అంటే 1 రోజు ఎక్స్పెన్స్ సేవ్ అవుతుంది. 1 రోజు ఆన్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్స్పెన్స్ సేవ్ అయ్యేది రఫ్లీ అరౌండ్ 3,500 రూపీస్. అలాంటి ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఒక కార్పొరేట్లో ఎంతమంది ఉంటారు? ఓకే, సో ఓకే, సాధారణంగా వీళ్ళంతా కూడా ఫ్లైట్ మీద వీరికి కంపెనీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు స్పెండ్, వెరాస్ కంపెనీ మే స్పెండ్ ఫర్ ఎట్ సెకండ్ ఏసీతో సమానమైన ప్రైసెస్ వందే భారత్లో వచ్చింది అనుకుందాం, ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ప్రైసింగ్. సో వందే భారత్లో వెళ్ళేవాడు టైమ్ లైన్స్కి మీట్ అవుతున్నాడు, 1 డే సేవ్ అవుతుందని అంటే ఓవరాల్ మ్యాన్ అవర్స్ ఎన్ని సేవ్ అవుతున్నాయి ఒక సంవత్సరంలో ఒక కంపెనీకి, ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ సేవ్ అవుతోంది, దానివల్ల ప్రాఫిటబిలిటీ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ ఎంతవరకు పెరుగుతోంది, దానివల్ల ఆ పర్సన్స్ టైమ్ లైన్స్ ఎంతవరకు సేవ్ అవుతున్నాయి అన్నది లెక్క. అంటే సాధారణంగా బడ్జెట్ స్పీచ్ వీరు విన్నప్పుడు ఎవరు కూడా ఇలాంటి క్యాల్కులేషన్స్ చేసుకోరు. బట్ ఎ కార్పొరేట్ ప్రాఫిటబిలిటీ అట్లీస్ట్ 3 to 8% పెరుగుతుంది జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ స్మాల్ చేంజెస్. అంటే ఒక ట్రావెల్ టైం అనేది తగ్గడం వల్ల, స్క్వీజ్ అవ్వడం వల్ల ఓవరాల్గా తగ్గబోయే ఇంపాక్ట్ పడేది ఇన్ని రకాలుగా ఉంటుంది. పర్ఫెక్ట్, మీరు చెప్పింది కరెక్ట్ సార్. యాక్చువల్లీ రాజశేఖర్ గారు, నిజంగా ప్రపంచం అంతా, మీరు యూకేలో పనిచేసి వచ్చారు కాబట్టి మీకు యు నో దట్ ప్రపంచం మొత్తం అతలాకుతలం అవుతుంది. ఒకవైపు కోవిడ్ మహమ్మారి వల్ల, చైనీస్ కోవిడ్ మొత్తం ప్రపంచాన్నే దిగ్బంధించేసింది. సో తద్వారా అన్ని దేశాల ఆర్థిక రంగాలు మొత్తంగా కుప్పకూలిపోతున్నాయి. ఆ వ్యవస్థలు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భం కనబడుతోంది. ఈవెన్ IMF లాంటివి కూడా గ్రోత్ రేట్ విషయంలో, జీడిపి గ్రోత్ రేట్ విషయంలో భారతదేశం అత్యధిక స్థానంలో ఉంది. ఈవెన్ చైనా కూడా తక్కువనే ఉంది గ్రోత్ రేట్. మిగతా అన్ని దేశాలు 1-2%, 1%కి పడిపోతే భారతదేశం అట్లీస్ట్ 6% దగ్గర ఉన్న పరిస్థితి. సో మనం నిలబడ్డాం. ఇందాక ఈవెన్ నిర్మలా సీతారామన్ గారు కూడా చెప్తున్నారు, కోవిడ్ తర్వాత ఎకనామిక్ స్లో డౌన్ నుంచి మనం అధిగమించి అట్లీస్ట్ మనం నిలబడ్డాము, మనం మరీ కిందకు పడిపోలేదు. నిలబడి ఉండడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ అంతేకాదు అమెరికా అండ్ ఈవెన్ అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు ఉక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం వల్ల కూడా చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ పైప్ లైన్ ఇష్యూస్,
కావచ్చు, లేకపోతే ఒకరికొకరి కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ కావచ్చు, గ్యాస్ స్కేర్సిటీ కావచ్చు, అనేక రకాల ఇబ్బందులు ప్రస్తుతం కనబడుతుంది. సప్లై చైన్లు మొత్తానికే దిగ్బంధించిన పరిస్థితులు కూడా కనబడుతున్నాయి. వెస్ట్ అంతా అతలాకుతలమవుతోంది. ఈ సందర్భంలో భారతదేశం ప్రవేశపెట్టిన 2023-24 ఈ బడ్జెట్ ఎలాంటి ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటుందంటారు? సో మీరు ఇప్పుడు లాస్ట్ 2-3 ఇయర్స్ ఇట్లా చూస్తే ఒకసారి వెస్ట్ ఎందుకు ఆ విధంగా అయిందని చెప్పేసి మనం అనలైజ్ చేస్తే కొన్ని ఫండమెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఓకే, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎస్పెషలీ మోడీ గవర్నమెంట్ లాస్ట్ 1-2 ఇయర్స్ నుంచి అడ్రస్ చేస్తూ ఉంది. ఈసారి ఇంకా వాటి మీద ఇంకా ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టింది. సో మీరు కొన్నిసార్లు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నాయి అని చూస్తే ఎస్పెషల్గా మీకు వచ్చేవరకల్లా గ్యాస్ అండ్ ఎనర్జీ ప్రాబ్లం చాలా వచ్చింది. ఇది యుక్రెయిన్ నుంచి ఈ ఇష్యూస్ రావడం వల్ల ఎస్పెషల్ యూరప్కి అండ్ కెనడా లాంటి కంట్రీస్ కూడా గ్యాస్ సప్లైలో వచ్చేసేసి ఇన్ఫ్లేషన్ చాలా పెరిగిపోయింది. అండ్ దానికోసం అని చెప్పేసి మీరు ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్, గ్రీన్ ఎనర్జీ అని చెప్పేసి మీరు ఇంతకుముందు బడ్జెట్లో చాలాసార్లు విన్నారు. ఏంటి అంటే మన డిపెండెన్సీ ఆన్ ద ఆయిల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి రెడ్యూస్డ్. ఆ రెడ్యూస్ చేయడానికి చాలా ట్రై చేస్తున్నారు. అది ఒకటి. రెండోది మీకు ఇక్కడ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ అండి, ఎస్పెషల్లీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కానీ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ చేస్తే మాకు ఏమవుతుంది అంటే గవర్నమెంట్ పైన స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుంది. మీరు ఇంతకుముందు కోవిడ్ టైంలో కానీ వెస్ట్ అంతా చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అంటే లాట్ ఆఫ్ మనీ వాజ్ ఇంజెక్టెడ్. ఎట్లా అంటే గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా మనీ పంప్ చేసింది. ఎక్కడ కూడా వాళ్ళ మీడియం సెక్టర్ కానీ బిజినెస్లను ఎక్కడ వాళ్ళు స్ట్రెంగ్తెన్ చేయలేకపోయారు. కానీ ఇండియా గవర్నమెంట్ అలా చేయట్లేదు. మీ ఇక్కడ ఎంఎస్ఎంఈలో కానివ్వండి, అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో కానివ్వండి, దే ఆర్ పంపింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ సో దట్ ద సెక్టర్స్ విల్ బీ స్ట్రాంగ్ ఎనఫ్ వాటికి ఇట్లాంటి ఇంపాక్ట్ ఉండకుండా చేసుకోవడం కోసం. సో ఏవైతే స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ వెస్ట్లో చూసామో ఆ స్ట్రక్చరల్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి ఇక్కడ లేకుండా అడ్రస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. దాంట్లో మీరు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కోవిన్ ప్లాట్ఫామ్, ఏది వ్యాక్సినేషన్, అసలు మనకు చాలామందికి అది ఎంత బాగా ఉపయోగపడింది అంటే మన గవర్నమెంట్ కానీ లేకుంటే మన ఫైనాన్స్ సెక్టర్ కానీ ఎకానమీ కానీ త్వరగా ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి త్వరగా వ్యాక్సిన్ రోల్ అవుట్ చేయడం వల్ల పబ్లిక్ రోడ్ మీదకి రావడము, తొందరగా బిజినెస్లు స్టార్ట్ అయిపోవడము, ఎకానమీ క్విక్గా స్టార్ట్ అయింది. అదేవిధంగా డిజిటైజేషన్, మన యూపీఐ పేమెంట్స్, ఇట్లాంటివన్నిటి కూడా స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ చేయడం వల్ల ఎకానమీ పైన అంత ఇంపాక్ట్ లేదు, యాజ్ మచ్ యాజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్. అయితే ఇప్పుడు మేజర్గా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇష్యూలు పర్టికులర్గా చూసుకుంటే మీరు ఆ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే చేశారో ఆ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ ఇంకా ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్ చేయడం వల్ల ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా చూస్తున్నాం. ఎస్పెషల్లీ గ్యాస్ అండ్ ఎనర్జీ, గ్రీన్ ఎనర్జీకి పోవడం వల్ల ఆ బర్డెన్ తగ్గించుకోవడం ఒకటిను. ఇంకొకటి ఏంటంటే డిజిటైజేషన్. చాలా మట్టుకి వెస్టర్న్ కంట్రీస్కి వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఏముంది అంటే ఇప్పుడు ఉన్న న్యూ వచ్చిన టెక్నాలజీని కానివ్వండి వాళ్ళు అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, ఎస్పెషల్లీ యూకే లాంటి కంట్రీస్లలో. ఇప్పుడు మనకు ఆ ప్రాబ్లం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఫ్రెష్గా టెక్నాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి కొంతవరకు ఆ ఇష్యూ లేదు అక్కడ. అది ఆ స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ ఏవైతే గవర్నమెంట్ చేస్తున్నాయో దోస్ ఆర్ ద థింగ్స్ తీసుకున్న అది మన గవర్నమెంట్కి కానీ ఇండియన్ ఎకానమీకి కానీ హెల్ప్ అవుతుంది. ఎస్, అయితే నేను ఒకసారి నంబర్స్ చెప్తాను సార్. IMF ప్రొజెక్ట్ చేసిన నంబర్స్ ఎస్టిమేషన్స్ చూస్తే 2022, 23, 24 2022 ఎస్టిమేషన్స్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ 2.0 ఉంది. 2023కి వచ్చేసరికి 1.4 ప్రొజెక్షన్స్లో, 2024కి వచ్చేసరికి 1.0. బట్ చైనా విషయానికి వస్తే 3 ఉండింది 2022లో, 2023కి వచ్చేసరికి 5.2 అండ్ 2024కి వచ్చేసరికి 4.5 ఉంటుంది అనేది ఒక అంచనా. బట్ భారతదేశం మాత్రం కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నట్టు కనబడుతుంది. 6.8 హైయెస్ట్ గ్రోత్ రేట్. నాకు తెలిసి మిగతా ఏ దేశాలకు అంత లేదు. సౌదీ అరేబియా ఒకటి 8.7 ఉండింది ఎస్టిమేట్స్లో. బట్ వేరే 2023-24 వచ్చరికి చాలా తక్కువైపోయింది. సౌదీ అరేబియా 8.7 నుంచి 2.6 2023లో గ్రోత్ రేట్. 2024కి వస్తే 3.4 ఉంటుంది అన్నది ఒక అంచనా. బట్ వేరే మన భారతదేశం మాత్రం 6.8 2022 ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఉంటే 2023-24కి 6.1 అనేది IMF ప్రొజెక్షన్. 2024-25కి 6.8 ఉండబోతుంది అనేది. సో మనం మిగతా అన్ని దేశాలు కూడా మొత్తంగా పడిపోయిన పరిస్థితి. బట్ మన ప్రొజెక్షన్స్లో మనం ఇంకా అలాగే సస్టైన్ అవుతున్నాం. దీనికి కారణాల్లో మెయిన్గా సేవింగ్స్ ఎకానమీ అనేది ఒకటి అందరూ చెప్పే మాట. ఇంకా ఏమైనా రీజన్స్ ఉన్నాయా? ఇది మొదటి నుంచి ఉన్న ఒక ఆర్థిక దాన్ని ఏమంటారు క్రమశిక్షణ వల్ల ఇదంతా వచ్చిందా, లేకపోతే నిజంగా మళ్ళీ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు కాబట్టి మనం ఇలాగే ఉంటాం అనుకోవాలి? ఇట్లాంటి అంటే బేసికలీ కొంతమంది కమ్యూనిస్టులు మాట్లాడే మాట ఏంటంటే మనం ఏం పెద్దగా అర్హులు చాచాల్సిన అవసరం లేదు,
ఎక్కడున్నామో అక్కడ ఉంటే సరిపోతుంది, మన పైన ఈ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్లాంటి ఏమి ఉండవు మన పైన అనేది ఒక మాట. మీరేం చెప్తారు సార్? దీనిలో బేసిక్గా గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇండియా ఈజ్ అ బేస్డ్ కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ అండి. కన్సంప్షన్ బేస్డ్, మనది కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ. మీరు కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ఎకానమీ అని అంటే కనుక వి బేసికలీ సేవ్ అండ్ కన్జ్యూమ్, వేరస్ ఎర్న్ అండ్ కన్జ్యూమ్ అండ్ క్రెడిట్తో కన్సంప్షన్ గా డివైడ్ చేసుకుంటే కనుక బేసిక్గా వెస్టర్న్ ఎకానమీస్ ఎలా ఉంటుందంటే ఈరోజు వచ్చిన రూపాయికి ఇంకో పావలా అప్పు తీసుకుని స్పెండ్ చేసే తత్వం వాళ్ళది. అంటే నాకు వచ్చిన రూపాయి నా క్రెడిట్ కార్డుల మీద ఉంచే ఇంకో పావలానో ₹10 తెచ్చుకుని దాన్ని స్పెండ్ చేస్తాం అని అంటే క్రైసిస్లోకి, అంటే ఏదన్నా ఒక చిన్న ప్రాబ్లం వస్తే కనుక లెట్ అస్ సే పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది క్రెడిట్ మీద ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే నాకు నా దగ్గరకు వచ్చే రూపాయి రావట్లేదు, నేను బ్యాంక్ కట్టాల్సింది అలాగే ఉండిపోతుంది. సో ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంపాక్ట్ చూపించి ఆటోమేటిక్గా అది కాకుండా ఏంటనంటే బేసిక్గా వాళ్ళ వెస్టర్న్ ఎకానమీస్లో పెన్షన్ సిస్టమ్స్ ఆర్ ఇది అంటే ద బర్డెన్ ఆన్ ఎకానమీ ఆఫ్ పేయింగ్ పెన్షన్స్ టు అన్ఎంప్లాయిడ్ అనేది క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్లోకి వస్తుంది. అంటే ఒకటి, ఎవరైతే సంపాదిస్తున్నాడో వాడి సంపాదన ఆగిపోయింది, వాడు తీసుకున్న క్రెడిట్కి పేమెంట్ జరగట్లేదు, గవర్నమెంట్ స్పెండింగ్స్ ఆన్ పెన్షన్స్ హ్యావ్ ఇంక్రీజ్డ్. అంటే మీరు ఇది ట్రిపుల్ ఎఫెక్ట్ అనమాట. ఒకసారి కనుక దెబ్బతింటే కనుక కంట్రీలో 3 విధాలుగా దెబ్బతినబోతుంది. వేరస్ ఇండియా ఈజ్ అ సేవింగ్స్ బేస్డ్ ఎకానమీ. ₹1 వస్తే కనుక ఎంతటి వాడైనా కనీసం ఒక 15-20 పైసలైనా సేవ్ చేస్తాడు. ప్రాబ్లం వస్తే కనుక తన ఖర్చును తగ్గించుకుంటాడు. గవర్నమెంట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ ఆన్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ మీద స్పెండ్ చేయడం వల్ల ఈరోజు 80 కోట్ల మందికి ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రీ రేషన్ సప్లై చేస్తున్నా కూడా మనం ఈ గ్రోత్ని ఇచ్చేస్తున్నాం. ప్రపంచం మొత్తం ఆహారం కోసం అలమటిస్తున్న రోజు 80 కోట్ల భారతీయులకి ఉచితంగా రేషన్ సప్లై చేస్తూ మనం ఈ గ్రోత్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అది గుర్తుంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇదే కనుక రేషన్ కనుక సప్లై చేయకపోతే ఇమాజిన్ ఇంకొక 2 లక్షల కోట్లు మళ్ళా దీనిలోకి వస్తుంది. అంటే ఈ సబ్సిడీ, ఫుడ్ సబ్సిడీ కనుక దీనిలోకి తీసుకుంటే అంటే అది కూడా గ్రోత్ పారామీటర్లోకి ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ విధమైన ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ యాడ్ టు దట్ అండి, దానికి అదే క్వశ్చన్కి ఇంకో 2-3 ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చాలా హెల్ప్ చేశాయి దీంట్లో. ఒకటి, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ మీరు చూస్తే చాలా మట్టుకు ఏం చేశారంటే గవర్నమెంట్ డైరెక్ట్గా మనీ తీసి అన్ఎంప్లాయిడ్కి వీళ్ళకి డైరెక్ట్గా క్యాష్ ఇచ్చేసింది, ఏది స్పెండ్ చేసుకోండి లేకుంటే కొంత ఈజ్ చేయడానికి. వెరాజ్ ఇండియా ఏం చేసింది అంటే ఆ మనీ అంతా కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన స్పెండ్ చేసింది. ఎట్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద డెవలప్ చేయడం వల్ల ఏమైపోయింది అంటే ఎస్పెషల్లీ చాలామందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ జరిగింది. బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇంతకుముందుకు మన వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఫుడ్ మనకి ఏదైతే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఫ్రీగా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశామో చాలామంది జనాలకి క్యాష్ వచ్చేసింది, ఫుడ్ పైన స్పెండ్ చేయట్లేదు. ఆ మిగతా అమౌంట్ ఏదైతే వచ్చిందో కొంత సేవింగ్లోకి వెళ్ళింది, కొంత కన్జంప్షన్లోకి వెళ్ళింది, ఏది కన్జ్యూమర్ మార్కెట్లోకి. సో దీనివల్ల ఏమైపోయింది అంటే అగ్రికల్చర్ గ్రోయింగ్, ఏది ఫుడ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరిగింది. సెకండ్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మీద డెవలప్మెంట్ చేయడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగింది. అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరగడం వల్ల అది కన్జ్యూమరిజం పెరిగింది, ఏది కన్జ్యూమర్ మార్కెట్లోకి మనీ వచ్చింది, సేవింగ్స్లోకి వెళ్ళింది. సో దీనివల్ల ట్రిపుల్ ఎఫెక్ట్ జరిగింది. ఏది అగ్రికల్చర్ డెవలప్ అయిపోయింది, బిజినెస్లు, మీడియం బిజినెస్లు, స్మాల్ బిజినెస్లు పెరిగాయి, అండ్ ఇంకోటి సేవింగ్స్ పెరిగాయి. సో ఫండమెంటల్స్ అగైన్ బికెమ్ స్ట్రాంగ్. చూసారా ట్రిపుల్ ఆన్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉండిందో. వెరాజ్ మీకు వెస్టర్న్ గవర్నమెంట్స్ ఎంతవరకు ఏం చేశాయంటే సింపుల్గా మనీ ఇవ్వడము, అది ఏదో విధంగా స్పెండ్ అయిపోవడము, లేకుంటే బ్యాంక్స్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టడం, ఇట్లాంటివి చేయడం వల్ల వాళ్ళ ఫండమెంటల్స్ ఏవైతే ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయో అవి స్ట్రాంగ్ కాలేకపోయినాయి. రెండోది ఏంటి అంటే మన దగ్గర సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ, ఎస్పెషల్లీ టెక్నాలజీస్ పరంగా చూసుకుంటే అవర్ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీ స్టిల్ వెరీ స్ట్రాంగ్. ఎందుకు ఐటీ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, బీపీఓ సర్వీసెస్ కానివ్వండి, అక్రాస్ ద వరల్డ్ చూసుకుంటే స్టిల్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈస్ some of the initiatives from the central government. అది మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనుకోండి, మేక్ ఇన్ ఇండియా, అండ్ డిజిటైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనుకోండి, డిజిటల్ ఇండియా, ఇట్లాంటి వాటి వల్ల ఏమైపోయిందంటే అగైన్ దే స్టార్టెడ్ స్పెండింగ్ లాట్ ఆఫ్ మనీ ఆన్ ద ఇండస్ట్రీ అండ్ ఎస్పెషల్లీ క్రియేటింగ్ ద జాబ్స్. ఇట్లాంటి కొన్ని ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ చేయడం వల్ల ఇండియా ఈజ్ నెవర్ గాన్ ఇన్ టు ద సిచ్యువేషన్ వేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ ఏదైతే సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళాయో ఆ స్థితిలోకి వెళ్ళకుండా జరిగింది అన్నట్టు. ఓకే, అండ్ మరొక అంశం సార్, చిన్న చిన్న అంశాలే చాలా పెద్ద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాయి.
గతంలో మనకు కేవైసీ సిస్టమ్ ఉండేది కాదు. గతంలో ఖచ్చితంగా దానికి ఒక అటెస్టేషన్స్ ఇట్లాంటివి ఏవో ఉండేటి, సమస్యాత్మకంగా ఉండేటి. ఇప్పుడు కేవైసీ అనేది సెల్ఫ్ సిగ్నేచర్ తోటి సరిపోతుంది. జస్ట్ మనం చాలా సింపుల్గా దాన్ని ఈజీ చేసుకున్నాం. కేవైసీ మాత్రమే కాదు, ఇప్పుడు పాన్ని కూడా ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్లో దీన్ని లీగల్ మ్యాండేట్గా దీన్ని మార్చే విధంగా ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అండ్ అంతేకాదు, ఈ ట్యాక్సెస్ గురించి వీటి గురించి కొంత సరళీకృతం చేయడం అనేది చాలా అవసరం అనే అభిప్రాయం కూడా ఇంతకుముందు ఉండేది. ఇప్పుడు అంతా డిజిటలైజేషన్ పెరిగిపోయిన పరిస్థితి. సో గతంతో పోల్చితే ఈ రోజు ఫినాన్షియల్ సిస్టమ్ ఎంత మేర సరళీకృతమైంది ఒకసారి చెప్తారా? అండ్ ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో చెప్పిన ఈ పాన్ గురించి కానివ్వండి, కేవైసీ గురించి కానివ్వండి, మనం దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి? ఒకటండి, స్పెసిఫైడ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్కి పాన్ యాజ్ అ లీగల్ మ్యాండేట్. అంటే ఇంతకుముందు పాన్ని ఒక ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్గా తీసుకోని డిపార్ట్మెంట్స్ కొన్ని ఉన్నాయని అనుకుందాం. అలాంటి డిపార్ట్మెంట్స్కి లీగల్ మ్యాండేట్ అనేది పాన్కి ఇవ్వడం వల్ల ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ కింద కానీ వాటి కింద కానీ యూజ్ చేసే అవకాశం, అంటే కొంచెం సరళీకరణ జరిగింది. ఎందుకనంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందనంటే, అంటిల్ అన్లెస్ సంథింగ్ ఈజ్ స్పెసిఫైడ్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్ మీరు అది తీసుకునే అవకాశం లేదు. ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్కి ఈ 10 కావాలండి అని అంటే ఆ 10 మాత్రమే తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. 11వ తీసుకుని వచ్చే అవకాశం ఉండదు. దాంట్లో కొన్నింటికి పాన్ అనే దాన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం వల్ల అది సరళీకరింపబడింది. రెండోది, అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ దీనిలో ఏంటంటే కనుక దీనిలో ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్కి బేసిక్ థింగ్ ఈ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్లూజన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే లోన్స్కి వాటికి సిబల్ని దేర్ ఆర్ 4 రేటింగ్ ఏజెన్సీస్. సిబల్ తర్వాత ఇంకొక 3 సంస్థలు ఉన్నాయి. అది కాకుండా మొత్తం బ్యాంకింగ్ రెగ్యులేషన్స్ని, ఆర్బీఐ యాక్ట్ని పూర్తిగా మళ్ళా పునర్వ్యవస్థీకరించి ఒక రేటింగ్ ఏజెన్సీని తీసుకుని వస్తామని అనౌన్స్ చేశారు. అంటే ఈ రోజు దాకా లోన్స్ కోసం ఇవ్వాలి అని అంటే కనుక సిబల్ లాంటి సంస్థలకి లోన్ వెళ్ళడం దగ్గర నుంచి గవర్నమెంట్ ఆథరైజ్డ్, అంటే ఒక గవర్నమెంట్ ప్రత్యేకమైన డిపార్ట్మెంట్ లాంటిది క్రియేట్ చేసి లోన్ కావాలి అని అనుకుంటే కనుక ఈ రిపోర్ట్ ఇప్పటిదాకా సిబల్లో కానీ వీటిల్లో సిబల్ రిపోర్ట్ తీసుకోవడం కానీ వేరే రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ రిపోర్ట్ తీసుకుని దాన్ని ఆధారంగా లోన్ ఇవ్వడం అనేది జరిగేది. ఈరోజు ఇటుపైన ఈ బడ్జెట్లో అనౌన్స్ చేసిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్కి బేసిక్గా ఏంటంటే వీటిల్లో లోన్ తీసుకున్నప్పుడు దాని రిఫ్లెక్షన్స్ బాగుంటాయి. ఈ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్లో వాటిల్లోనూ పేమెంట్లో చిన్న చిన్న తేడాలు వచ్చి క్లోజ్ చేసినప్పుడు కానీ వాటిని ఇచ్చేయడం, వాటిల్లో పేమెంట్ చేసిన తర్వాత వాటి ఇంక్లూజన్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్కసారి కొంచెం టైం తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉంటాయి. దానివల్ల క్రెడిట్ ఆ పర్టికులర్ ఎంఎస్ఎంఈ యూనిట్కి క్రెడిట్ వర్తీనెస్ ఉన్నా కూడా అంటిల్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ సిస్టమ్ వాడికి లోన్ వచ్చే అవకాశం తక్కువగా ఉంటుంది. సో సెంట్రలైజ్ చేసి దీని అన్నిటిని ఇచ్చేయడం వల్ల క్రెడిట్ అవైలబిలిటీ అండ్ క్రెడిట్ ఇన్ఫ్యూజన్ అనేది ఇంకొక మార్గంలో చెప్పాలనంటే దే హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఎన్ డిఫరెంట్ వే. ఓకే. అండ్ మరొక వైపు బిడ్డింగ్కి సంబంధించి కూడా ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. కొంతమంది ఎంఎస్ఎంఈలు బిడ్ చేసిన వాళ్ళకి 90% ఇఫ్ బిడ్ అవ్వకపోతే కనుక, ఫెయిల్ అయితే కనుక, సో 90% రిఫండ్ చేసే విధంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. అవునండి, 90% రీఫండ్ అని అంటే ఎంఎస్ఎంఈస్కి ఎలా ఉంటుందనంటే ఆ బిడ్డింగ్ అప్లికేషన్కి కానీ వాటికి కానీ టెండర్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత లెటస్ సే నేను బిడ్ చేసిన తర్వాత నాకు రాలేదు, నా అప్లికేషన్ అమౌంట్ కనుక పోతే కనుక ఒక్కొక్క దానికి 25,000 50,000 ఒక 10 ఒక 30 20 వాటిల్లో ఇచ్చేస్తే కనుక తెలియని లాస్ ఇది. నాకు రాకపోవచ్చు, తెలియని లాస్. ఒక 25 నుంచి 50 వాటిల్లో అని అనుకుంటే తెలియకుండానే లక్షల్లోకి వెళ్ళిపోయింది అది. సో దిస్ ఈస్ ఎ లాస్. 90% రీఫండ్ వల్ల ఏంటంటే ఎంఎస్ఎంఈస్ కెన్ పార్టిసిపేట్ మోర్ ఈజీలీ. బిడ్డింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాం. ఎందుకనంటే నేను పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత నాకు అవతల దానిలో 90% వచ్చేస్తుంది అని అంటే పోతే కనుక ₹1,00,000 ఇనీషియల్ అప్లికేషన్ అమౌంట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దానిలో నాకు పోయేది మహా అయితే 10,000 పోతుందని అన్నప్పుడు దే విల్ బి మోర్ దెన్ హ్యాపీ టు బిడ్ అట్లీస్ట్. అంటే నేను ఇంతకు చేయగలుగుతానని అంటే పార్టిసిపేషన్ పెరుగుతుంది.
పార్టిసిపేషన్ పెరగడం వల్ల ఛాన్సెస్ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ గెటింగ్ అవార్డెడ్ ఆఫ్ టెండర్స్ ఆర్ హై. కరెక్ట్. సో తెలియకుండానే దానికి ఇట్స్ లైక్ ఏ అనదర్ గ్రోత్ ఇంజిన్. దీస్ ఆర్ ఆల్ మనకు కనిపించిన గ్రోత్ ఇంజిన్స్ అండి. కనిపించే గ్రోత్ ఇంజిన్స్ ఏంటంటే ఫిగర్స్, ఇంత ట్యాక్స్ చేస్తున్నాం, ఇంతే చేస్తున్నాం. కానీ కనిపించిన గ్రోత్ ఇంజిన్స్ ఏంటనంటే ఇట్లాంటి మెజర్స్. ఓకే, నువ్వు చెయ్యలేకపోతే కనుక నీకేం జరుగుతుంది అని అన్నది ద ఇంపాక్ట్. దిస్ ఈస్ ఇంపాక్ట్ ఓరియంటెడ్. కరెక్ట్, రైట్ సార్. అండ్ ప్రధాన్ మంత్రి కౌశల్ యోజనకి సంబంధించి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ భారతదేశంలో చాలా స్కిల్ ఇండియా పేరుతోటి చాలా అద్భుతమైన ప్రయత్నం అయితే జరుగుతోంది. అయితే స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఈ బడ్జెట్ ప్రసంగంలో ఇంక్లూడ్ చేసిన అంశాలు ఏంటి అంటే ఈవెన్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, కోడింగ్ అండ్ డ్రోన్ టెక్నాలజీ, రోబోటిక్స్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నట్టుగా ప్రకటించడం జరిగింది. ఇట్స్ అ గుడ్ థింగ్. సరే, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఎంత మేర సక్సెస్ అవుతోంది, దాంట్లో వీటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చే అదనపు ప్రయోజనం ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు సార్? సో ఎస్పెషల్లీ అండి, ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం చాలా డెవలప్మెంట్స్ చూసాం. గూగుల్ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన చాట్ జీపీటీ అనుకోండి, ఓపెన్ ఏ అనుకోండి, ఇట్లాంటి న్యూ ఇనిషియేటివ్స్ వస్తున్నాయి. ఇట్లాంటి న్యూ ఇనిషియేటివ్స్లో మనం ఒకవేళ కంట్రీని కానీ ఎస్పెషల్లీ యూత్ని కానీ వాటిల్లో మనం ఎంగేజ్ చేయలేకపోతే మనం ఏదైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటున్నామో, ఏదైతే పాతలో వెళ్తున్నామో వెనుకబడిపోయే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకు అంటే ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఏఐ బేస్డ్ టెక్నాలజీస్ వచ్చేస్తున్నాయి. అయితే ఎస్పెషల్లీ దీంట్లో వీళ్ళు చూసుకున్నట్టయితే ఏఐ, రోబోటిక్స్ అన్ని మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లలో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అండ్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్, ఇది ఒక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం మొదలుపెట్టారు. అండ్ ఎస్పెషల్లీ గవర్నమెంట్లోకి ఇవి రావడము అండ్ మన ఏదైతే డిజిటల్ ఇండియా పెట్టుకున్నామో స్లోగా ఆ స్కిల్ డెవలప్ చేసుకుని వాటిని ఇండియాలోకి మన డిజిటల్ ఇండియా ప్రోగ్రాంలోకి తీసుకురావడానికి, మిగతా అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి, ఈవెన్ ఏఐ బేస్డ్ అప్లికేషన్ 100 సెంటర్స్ వాళ్ళు ఓపెన్ చేస్తున్నారు. ఏది అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం, ఏది ఏఐ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఏదైతే టైర్ 2, టైర్ 3 సిటీస్లలో ఉన్న యూత్ అయితే ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు ఒక మంచి అవకాశం దీంతో. అండ్ ఎస్పెషల్లీ 10th, 12th తర్వాత పిల్లలకి నేర్చుకోవడానికి ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్. వీళ్ళని నేర్చుకొని నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ఏదైతే ఎంప్లాయర్స్ ఉన్నారో, నెక్స్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ యూత్ అయితే ఏదైతే ఉన్నారో వాళ్ళని టెక్నాలజీ బేస్డ్ నేర్చుకొని వాళ్ళని ఫ్యూచర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం రెడీ చేస్తున్నాం. ఓకే సార్, ఇందులో కీలకంగా ఒకటి కనిపించింది ఏంటంటే అగ్రికల్చర్ విషయంలో మనమంతా కూడా వ్యవసాయ రంగానికి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత గురించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. రైట్, ఎస్, ఎంఎస్పి విషయంలో మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ ఇచ్చే విషయంలో మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. అండ్ అదేమన్నా పెంచారని అడుగుతాము. మన్రేగా స్కీమ్ గురించి మాట్లాడతాం. బట్ ఇందులో చాలా ఒక కీలకమైన అంశంగా కనబడుతుంది. గత 2-3 బడ్జెట్లో కూడా దీనికి సంబంధించి ఒక ప్రస్తావన అయితే వచ్చింది. మిల్లెట్స్ విషయంలో ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా కూడా ముఖ్యంగా ఆధునిక యువతరం కానివ్వండి, లేకపోతే అర్బన్ వ్యక్తులు ప్రజలు ఎవరైతే జీవిస్తున్నారో, నగరాల్లో జీవిస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఆరోగ్యం పైన ఎక్కువ దృష్టి పెడుతున్నారు. పోస్ట్ కోవిడ్ హెల్త్ కాన్షియస్నెస్ పెరిగింది. బట్ ఇట్లాంటి టైంలో మిల్లెట్స్ విషయంలో కొంత సీరియస్గానే దృష్టి పెడుతున్నట్టుగా కనబడుతుంది. నిర్మలా సీతారామన్ గారు ప్రకటించిన దాంట్లో మేకింగ్ ఇండియా గ్లోబల్ హబ్ ఫర్ మిల్లెట్స్ అని ఆవిడ ప్రకటించడం జరిగింది. శ్రీ అన్న అని దానికి ఒక నామకరణం చేశారు. అఫ్కోర్స్ హైదరాబాద్కి సంబంధించిన ఐఐఎంఆర్కి మేము సహకరిస్తాము, వాటికి సపరేట్ రీసెర్చ్ కోసం కూడా నిధులు కేటాయిస్తామని చెప్పడం జరిగింది. మిల్లెట్ ప్రొడక్షన్ మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలన్నారు. సో ప్రపంచ దేశాల్లో ఈవెన్ మొన్న కూడా G20 సమ్మిట్ జరుగుతున్నప్పుడు కూడా మన భారత ఆతిథ్యంలో మిల్లెట్స్ని చేర్చడం జరిగింది ప్రపంచ దేశ అధినేతలకి. సో ఈ మిల్లెట్స్ అనేది ఎందుకు కీ ఫ్యాక్టర్గా అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో కనబడుతుంది ఒకసారి అంటే ఏం చెప్తారు? సో ఎస్పెషల్ అండి, దీనికి నేను 2 రకాలుగా చూస్తాను. ఒకటి, ఇండియాలో ఉన్న మన పాపులేషన్ లైఫ్ స్టైల్స్ చాలా చేంజ్ అయినాయి. ఎట్లా అంటే ఇంతకుముందుకు చాలా మట్టుకి అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ కానీ, హార్డ్ వర్క్ బేస్డ్ కానీ ఉంటుండే. ఐటీ అనుకోండి, ఇండస్ట్రీ అనుకోండి, లైఫ్ స్టైల్లో వర్కింగ్ విధానంలో చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి. కానీ దానికి అనుగుణంగా మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ కాలేదు. ఇప్పటికీ కూడా మన దగ్గర ఎస్పెషల్లీ మన తెలంగాణ తీసుకుంటే మనం మోస్ట్లీ రైస్ బేస్డ్ డైట్ మనకి. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే మన దగ్గర ఇండియాలో అన్ఫార్చునేట్లీ డయాబెటీస్ రేట్ ఈస్ వెరీ హై. మన హెల్త్ కేర్ సెక్టర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది దీనివల్ల. ఎందుకు అంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కొంత చేంజ్ కాకపోవడం వల్ల, ఎక్కువ రైస్ బేస్డ్ కానీ వీట్ బేస్డ్ డైట్ ఎక్కువ ఉండడం చేత డయాబెటీస్ అనుకోండి, నీకు కార్డియో ప్రాబ్లమ్సే అనుకోండి, ఒబేసిటీ కానివ్వండి, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ పెరగడం మొదలుపెట్టాయి. అండ్ ఆల్సో మన దగ్గర మాల్ న్యూట్రిషన్ కూడా చాలా ఎక్కువ. ఇవన్నిటికీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటంటే ప్రాపర్ డైట్ లేకపోవడం వల్ల.
అదే మిల్లెట్స్ ఈజీలీ అవైలబుల్, మనకి ఇండియాలో కానీ ఎక్కడ కానీ అగ్రికల్చర్లో మనం ఈజీగా పండించుకోగలుగుతాము. వాటిని మళ్ళీ సింపుల్గా మన పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో కూడా ఈజీగా తీసుకురాగలుగుతాము. అంటే కొన్ని ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ అంట. నా ప్రకారం అయితే ఒక మేజర్ స్ట్రక్చరల్ చేంజ్ విత్ ఇన్ ఇండియా. మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లోనే కొంత గ్రెయిన్స్ చేంజ్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇంతకుముందుకు రైస్ ఎక్కువ తినేవాళ్ళము, వాటి బదులుగా మిల్లెట్స్లోని కొన్ని పప్పు దినుసులు కానివ్వండి ఇట్లాంటివి కొంత చేంజెస్ చేస్తున్నాం. దీనివల్ల సరే ఇంటర్నేషనల్గా మనం ఈ ప్రొజెక్ట్ చేస్తున్న దానికంటే కూడా ఇండియాలో ఉన్న జనాలని, ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్కి రైట్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్లోకి తీసుకొచ్చేసేసి, డయాబెటీస్ మన దగ్గర ఎంత పెద్ద ప్రాబ్లం మనకు తెలిసింది. more than 60-70% of the population are prone to type 2 diabetes in India. ఓకే, that one of the major reason is మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్. ఆ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేస్తే ఒకసారి మనం ఇది అర్థం చేసుకోవాలి, ఇది ఎంత నాక్ ఆన్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుందని చెప్పేసి. మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల డయాబెటీస్ వల్ల ఆరోగ్య ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల అటు ఎకానమీ మీద ఇంపాక్ట్, ఇటు హెల్త్ కేర్ ఇండస్ట్రీ పైన ఇంపాక్ట్, అటు గవర్నమెంట్ కూడా టూ మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్, ఇటు ఫ్యామిలీస్ పైన కూడా ఎకనామికల్గా చాలా ఎక్స్పెండిచర్. ఈరోజు కామన్ సగటు వ్యక్తులను ఫ్యామిలీస్ని తీసుకుంటే 2 మేజర్ కాస్ట్ అండి వాళ్ళకి. ఒకటి ఎడ్యుకేషన్, రెండోది హెల్త్ కేర్. సో ఈ మిల్లెట్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం వల్ల ఎన్నో సెక్టర్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ అడ్రస్ చేయగలుగుతాం. సో ఒక విజనరీగా అదే మనం ఇంతకుముందు స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇండియాని నెక్స్ట్ 20-25 ఇయర్స్లో ఏ విధంగా తీసుకెళ్లాలని చూసుకుంటే మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని చేంజ్ చేసుకోవడం కూడా వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ థింగ్. నేను ఆ దృష్టితో కోణంతో చూస్తాను ఈ విషయాన్ని. ఎస్పెషల్లీ మిల్లెట్స్ ఈవెన్ మొన్న మన్ కీ బాత్లో చూసినా, ఈరోజు బడ్జెట్లో చూసినా, G20లో మెనూలో చూసినా కానీ ఈ మిల్లెట్స్ అనేది ఎందుకు అంటే కామన్ మ్యాన్కి ఓకే ఇది టైం ఇక మన ప్రీవియస్గా ఉన్న ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ని చేంజ్ చేస్తూ కొత్త న్యూట్రిషన్ డైట్లోకి వెళ్ళాలి. దానివల్ల మీ హెల్త్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం ఇచ్చుకున్న ఎకానమీ కూడా హెల్ప్ అవుతుందన్న ఉద్దేశంతో చేస్తున్న రిఫార్మ్ లాగా కనపడుతుంది. ఓకే సార్, నేను వండర్ఫుల్, మంచి విషయం సార్. యాక్చువల్లీ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్స్ విషయంలో దాన్ని బేసికలీ మనమంతా ఏంటంటే కన్జ్యూమింగ్ మార్కెట్గానే మనం నిలబడుతున్నాం. ఎక్స్పోర్ట్ బేస్డ్ ఆలోచనలు కొంత చేయలేదు గతంలో అని మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఈ కోల్డ్ స్టోరేజెస్ కానివ్వండి, అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్కి కొంత ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ప్రోడక్ట్స్ మనం అందించే విధంగా ఒక ప్రయత్నం జరుగుతుందా అంటే మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా దాని గురించి ఏమైనా? అంటే ఇప్పుడు దీన్ని చూడాల్సింది వీరు చెప్పినట్టు మిల్లెట్స్ ఒకటి లైఫ్ స్టైల్ డిజీజెస్కి క్యూర్గా చూడడం ఒకటి, రెండోది మిల్లెట్స్ పండించడానికి రెయిన్ఫాల్ రిక్వైర్మెంట్ తక్కువ అవసరం అవుతుందండి. మీకు ఎక్కడైతే కనుక ఇప్పుడు బేసిక్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి రాయలసీమలో వానలు చాలా తక్కువ, మీకు మిల్లెట్స్ బాగా పండే ఏరియా రాయలసీమ. మీకు అదే విధంగా సేమ్ థింగ్ అంటే ద ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ దాట్ కర్ణాటకలో అదే సిమిలర్ దీనిలో చూస్తే కనుక అక్కడ కూడా రాగులు ఇవన్నీ కూడా బాగా పండే ఏరియా. అంటే ఎక్కడైతే రైతు అనవసరమైన వాటి మీద డిపెండెన్స్ అంటే డిమాండ్ బియ్యానికో లేకపోతే ధాన్యాలకో వీటికి పెరుగుతోంది కనుక దాన్ని పండించకుండా ఇవి పండిస్తే దీనికి డిమాండ్ ఉంటే కనుక దీనికి కావాల్సిన ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్రెడీ మనకుంది. అంటే అగ్రికల్చర్ మీద కూడా స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుంది, రైతు మీద స్ట్రెయిన్ తగ్గుతుంది. నా భూమికి సంబంధించి నేను పండించగలిగేది పండిస్తే కనుక దానికి డిమాండ్ ఉంటే నాకు వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. అదే ఏటికాయేడు రైస్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతోంది, ప్యాడీ ప్రొడక్షన్ విపరీతంగా పెరుగుతుంది, గోధుమలు పెరుగుతున్నాయి. బికాస్ ఎంఎస్పీ అనేది ఒక మేజర్ అంశంగా అందరూ చెప్తూ ఉంటారు. కోర్స్ వాళ్ళు రైతులు బతకాలంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ వాళ్ళకి కూడా గిట్టుబాటు ధర రావాలి. కానీ దాంతోపాటు ఇప్పుడు మిల్లెట్స్ లాంటివి కావచ్చు, లేకపోతే ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన అంశాల్లో ఈవెన్ కూరగాయలు ఈవెన్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి వీలుగా ఇప్పుడు టమాటో ఉందనుకోండి, నేను మొదటి నుంచి ఉన్న సమస్య ఏంటంటే సార్ ఇది మన దగ్గర 365 days మనము కూరగాయలు పండించుకోగలుగుతాము, కూరగాయలు మార్కెట్కి వస్తాయి. బట్ వేరే ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో అలా ఉండదు. కేవలం వాళ్ళు కూరగాయలని వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి మాత్రమే ప్యాకెట్స్గా మాత్రమే మనకు సూపర్ మార్కెట్స్లో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది. ప్రతిరోజు మార్కెట్ ఉండకపోవచ్చు, బట్ స్టిల్ వాళ్ళకి అది అవైలబుల్గా ఉంటున్నాయి. దానికి రేట్ అనేది ఉంది, వాళ్ళకు ఖచ్చితంగా రైతుకి గిట్టుబాటు ధర అందే అవకాశం ఉంది. మన దగ్గర టొమాటోలు ఉన్నాయనుకోండి, అయితే రూపాయి కిలో ఉంటుంది, లేకపోతే 100 రూపాయలు 200 రూపాయలు 30 రూపాయలు 40 రూపాయలకే ఉంటుంది. అలాగా ఉల్లిగడ్డలు ఉన్నాయనుకోండి, లేదా ఏదైనా సరే ఒక్కసారి పెరిగితే విపరీతంగా పెరుగుతాయి, లేకపోతే మొత్తానికే పడిపోతాయి. మధ్యలో దాన్ని ఒక ప్రోడక్ట్ లాగా మార్చే ఒక మార్కెట్కి అన్వయించగలిగే పరిస్థితి ఎందుకు లేదు? ఈ విషయంలో కొంత ప్రయత్నం జరుగుతుంది. అఫ్కోర్స్ మనం సాగు చట్టాల విషయంలో కూడా అదే మాట్లాడాం.
వ్యవసాయ చట్టాలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని అఫ్కోర్స్ దాన్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకున్నారు మోదీ గారు, కానీ బట్ స్టిల్ ఆ ప్రయత్నం అయితే ఇంకొక రకంగానైనా జరగాలేమో అనిపిస్తుంది. అది ఇప్పుడు ఈ మిల్లెట్స్ అంటారా, పేరుకు మిల్లెట్స్ అని మనం మాట్లాడాం, కానీ ఇంకా అనేక అంశాలు ఉన్నాయి దీంట్లో. మిల్లెట్స్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని దీస్ ఆర్ ఆల్ సూపర్ ఫుడ్స్ అండి. మన ఇండియాలో మనం మామూలుగా వీటిని అందుకనే చిరుధాన్యాల నుంచి శ్రీధాన్యాలుగా ఇది వచ్చేది. ఒక 3-4 సంవత్సరాల క్రితం దాకా చూస్తే వీటిని చిరుధాన్యాలు అనేవారు. చిరుధాన్యాలు కాస్త సిరిధాన్యాలు అయ్యాయి. ఎందుకనంటే మొన్నటిదాకా అది 20 రూపాయలు 15 రూపాయలు కిలో దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు అది 100-125 దాకా పెరిగింది. అంటే జనాల్లో అవేర్నెస్ పెరిగినప్పుడు దానికి ఉన్న డిమాండ్ని బట్టి దాని ప్రైసింగ్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మారాయి. రెండోది ఏంటంటే ఇది మన భారతదేశంలో ఉన్న పరిస్థితి అయితే కనుక మిల్లెట్ ప్రొడక్షన్లో వరల్డ్లో వీఆర్ నెంబర్స్ 2. అంటే మనం దాని మీద ఇంకొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే వీ కెన్ టాప్ ద గ్లోబల్లీ వీ కెన్ టాప్ ఇట్, ఫస్ట్ థింగ్. రెండోది ఏంటంటే మిల్లెట్ ఆధారిత ప్రోడక్ట్స్, స్నాక్స్ కావచ్చు లేకపోతే ఇవి, ఎందుకనంటే ప్యాకేజ్డ్ ఐటమ్స్ కింద చేయడానికి చాలా అనువైన వాటిల్లో మిల్లెట్స్ ఒకటి. కరెక్ట్. మీరు సో దీంట్లో మీరు అన్నట్టుగా అగ్రికల్చర్ రిఫార్మ్స్ ఒకటి తీసుకురావడానికి ట్రై చేశారు. సరే కొంత వెళ్ళిపోయినా కానీ ఎఫ్పిఓస్ అని స్టార్ట్ చేశారండి. ఫార్మర్ ప్రాసెసింగ్ అవుట్లెట్స్, ఫార్మర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ అని చెప్పేసి ఎఫ్పిఓస్కి ఇప్పుడు మన దగ్గర స్టార్ట్ ప్రొడక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ చెప్పండి. సో ఎఫ్పిఓస్ కాన్సెప్ట్ రియల్గా కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఈ ఏరియాలో. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎఫ్పిఓస్ ఒక్కొక్క రూరల్ ఏరియాస్లో 10 విలేజెస్కి 20 విలేజెస్కి మండల్కి ఎన్నైనా వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు డైరెక్ట్ రైతులతోటి వర్క్ చేస్తూ ఆ వచ్చిన ప్రొడక్షన్ని ఈ 2 లక్షల కోట్లే కానివ్వండి గవర్నమెంట్ చెప్తున్నది, లేకుంటే అందులో టెక్నాలజీ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి ఈ ఎఫ్పిఓస్ ఆర్ బికమింగ్ అనే మేజర్ హబ్స్. ఇప్పుడు ఇన్ ద ఫ్యూచర్లో ఏంటంటే వీళ్ళు డైరెక్ట్ రైతులతో వర్క్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళకి టెక్నాలజీ కానీ న్యూ మెథడ్స్ కానీ న్యూ ప్రాసెసింగ్ వీళ్ళకి న్యూ మెథడ్స్ అగ్రికల్చర్లో తీసుకురావడానికి కానీ వచ్చిన ప్రోడక్ట్స్ని ఈ ఎఫ్పిఓస్ కోల్డ్ స్టోరేజెస్కి కానీ వాళ్ళకి కూడా ఎఫ్పిఓస్కి గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ సబ్సిడీస్. ఎట్లాంటి యూనిట్స్ని స్టోర్ చేయడానికి కానీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెట్టడానికి కానీ వాటిని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కానీ. ఇందులో అగ్రికల్చర్లో కూడా చాలా రిఫార్మ్స్ తీసుకొస్తున్నారు. ఐదర్ ఈనామే అనుకోండి, లేకుంటే మన డిస్ట్రిబ్యూషన్కి అక్రాస్ ద వరల్డే అనుకోండి, కొంత టెక్నాలజీ ఇన్నోవేషన్సే అనుకోండి. సో మిల్లెట్స్ ఒకటిను, ఈ ఎఫ్పిఓస్ ఒకటిను, అండ్ ఇందులో టెక్నాలజీ తీసుకురావచ్చి ఈ వీటితోటి ఇట్లాంటి మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు టమాటో ప్రైసెసే అనుకోండి, లేకుంటే హెల్త్ ఇష్యూసే అనుకోండి, ఈ మిల్లెట్స్ తోటి ఇంటర్నేషనల్ ప్రాసెసింగే ఒక విధానమే అనుకోండి. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మిల్లెట్స్ మీద వన్ ఆఫ్ ద ఫోకస్ చేయడానికి ఏదైతే మనం జనరేషన్ జెడ్ అని మాట్లాడుకుంటామో, ఏదైతే మిలీనియల్స్ అని మాట్లాడుకుంటామో, వాళ్ళందరూ కూడా ఈ మిల్లెట్స్ కానీ హెల్తీ డైట్కి చాలా ప్రిఫర్ చేస్తున్నారు కంపేర్ టు ప్రీవియస్లీ. సో మనకి ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్లో కూడా మిల్లెట్స్కి ఈ సూపర్ ఫుడ్స్కి మనకి చాలా స్కోప్ ఉంది. రెండోది దీనిలో అంటే ఒక చిన్న ఇదండి, అగ్రికల్చర్ యాక్సిలరేటర్స్ ఇన్ విలేజ్ సెంట్రిక్, అంటే Tier 2 Tier 3 సిటీస్లో దానికి సెపరేట్ ఫండ్ అలొకేట్ చేశారు స్టార్టప్స్కి. అవును. అగ్రికల్చర్ యాక్సిలరేటర్స్ అని అంటే స్టార్టప్స్ దట్ కెన్ ఫోకస్ టోటల్లీ ఆన్ అగ్రికల్చర్ బేస్డ్, అంటే టెక్నాలజీని అగ్రికల్చర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం కోసం వాళ్ళకి దగ్గరగా యాక్సిలరేటర్స్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే యాక్సిలరేటర్స్ అని అంటే మన ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో టీ హబ్తో పోల్చుకోవచ్చు. ఓకే. అలాంటి వాటిల్ని వారికి దగ్గరలో తీసుకునడానికి ఒక ప్రయత్నం, దానికి సపరేట్ ఫండ్ని అలొకేట్ చేయడం జరిగింది. ఓకే. అండ్ నేను యాక్చువల్లీ ఇందులో హైలైట్స్లో ఒక కీలకమైన విషయం చూస్తున్నాను సార్. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ విషయంలో కావచ్చు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో కావచ్చు, ఐ హ్యావ్ సమ్ కీ పాయింట్స్. ఈ బడ్జెట్కి సంబంధించి ఇంక్రీజ్డ్ క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్లే బై 33.4%, అంటే 33.4% పెరిగింది క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవుట్లేలో. 10 lakh crores అలొకేట్ చేస్తున్నట్టుగా తెలుస్తుంది కేవలం క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ 50-year ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రీ లోన్ టు స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ టు ఇన్సెంటివైజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్కి ఇచ్చేది కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. నెంబర్ 3, ఇది రైల్వేస్ గురించి ఇందాక మీరు అన్నారు. రైల్వే బడ్జెట్ అనేది సపరేట్గా ఉండేది. రైల్వే బడ్జెట్ని యూనియన్ బడ్జెట్ని అంతా క్లబ్ చేశారు. రైల్వేస్కి ఎంత అలొకేట్ చేస్తున్నారు అనేది చెప్తూ ఉన్నారు. బట్ రైల్వేస్ అనగానే రైల్వే లైన్ల గురించే మాట్లాడతాం మనం ప్రతిసారి. ఈ రాష్ట్రానికి ఎన్ని కొత్త రైల్వే లైన్లు వచ్చాయి, ఆ పలానా రాష్ట్రానికి ఎన్ని రైళ్లు సపరేట్గా కేటాయించారు, ఇట్లాంటివి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాం.
బట్ వీళ్ళు కేవలం రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కొత్త లైన్లు ప్రకటించడం కాదు, ఉన్న ఆల్రెడీ ప్రకటించబడ్డ లైన్లని పూర్తి చేయడం ఫస్ట్ ప్రయారిటీ కింద పెట్టుకుంటున్నామని గత బడ్జెట్లోనే నిర్మలా సీతారామన్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు హైయెస్ట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ అవుట్లే అని అంటున్నారు. రైల్వేస్కి సంబంధించి హైయెస్ట్ ఎవర్ క్యాపిటల్ అవుట్లే ఆఫ్ 2.4 lakh crores. రైల్వేస్లో క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎందుకు అంత కీలకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం భావిస్తోంది? రైల్వే లైన్లు కనెక్టివిటీ మాత్రమే కాదా, ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయడం వల్ల అదనంగా కలిగే ప్రయోజనం ఏంటి? దీన్ని ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్గా చూస్తున్నారంటే ఏం చెప్తారు? ఎస్పెషల్లీ మీరు చూసుకుంటే అండి, రైల్వే ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఎంప్లాయర్ ఇన్ అవర్ ఇండియా. అట్ ద సేమ్ టైమ్ దే ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ల్యాండ్ ఓనర్స్ యాజ్ వెల్. మీరు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా చూసుకున్నా కానీ వాళ్ళ ల్యాండ్స్ వాళ్ళ చాలా ఉంటాయి, కరెక్టే, అసలు చాలా ఎక్కువ. మనం కొన్నిసార్లు ఎంతసేపు మన ఫోకస్ ఏంటంటే ఎన్ని లైన్లు వేస్తున్నాం అనే కానీ అదర్ బెనిఫిట్స్ మనము మెటీరియలైజ్ చేసుకోలేకపోతున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషనే ఉంది, ఇప్పుడు దాన్ని రెనోవేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సెంటర్లో హబ్లో ఉంటుంది, అక్కడ ఒక న్యూ హోటల్, ఒక న్యూ షాపింగ్ కాంప్లెక్స్, ఇవన్నీ చేస్తే అసలు ఎంతసేపు మా టికెట్స్ డబ్బులే కాకుండా ఇక్కడ పైనుంచి ఎంత అదర్ బెనిఫిట్స్ వస్తాయి అన్నది కూడా ఇంపార్టెంటే కదా. యాక్చువల్లీ నేను కూడా మీరు చెప్తుంటే అనిపిస్తుంది, యాక్చువల్లీ మెట్రో ప్రయాణికులు ప్రయాణిస్తున్నట్టు అంటే ఆ టికెట్ ఛార్జీల వల్ల దానికి బెనిఫిట్ ప్రాఫిట్స్ ఏం రావట్లేదు. మెట్రో ఈ రోజు బతుకుతుంది అని అంటే మాల్స్ వల్ల, అంతే కదా? అబ్సల్యూట్గా, ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు అదే విధంగా చూసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు న్యూ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, ఇవన్నీ మనకు కామన్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేసుకోవాల్సిందే, ఇదంతా క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ సమ్ ఆఫ్ ద వస్తుంది. కానీ ఎంతసేపు టికెట్ ప్రైసెసే కాకుండా అదర్ బెనిఫిట్స్ ఏం చేసుకోగలుగుతాం. అండ్ దీనివల్ల 2-3 ఉన్నాయండి. ఒకటి ఏంటంటే అగైన్ ప్రతి చేసిన దాన్ని కూడా ఒక విజనరీగా థింక్ చేస్తే, ఇంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆబ్వియస్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒకటి డెవలప్ అవుతుంది. రేపు పొద్దున ఒక 4 malls కట్టారు, 2 hotels కట్టారు సికింద్రాబాద్ స్టేషన్లో, ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది? అగైన్ అది కన్స్ట్రక్షన్ చేసినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంటే కాదు, అందులో మీకు ఏది మన హాస్పిటాలిటీ సైడ్ తీసుకున్నా, మాల్స్లో తీసుకున్నా, అందులో ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్, మెయింటెనెన్స్ తీసుకుంటే. సో ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని, ఉన్న ల్యాండ్ని, వీటిని డెవలప్ చేసుకుంటే యూత్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేషన్ అవుతుంది, మైండ్ రెవెన్యూ కన్జ్యూమర్ మార్కెట్ పెరుగుతూ ఉంది, అండ్ మీరు పెద్ద అగైన్ రైల్వేకి మనీ కూడా వస్తుంది. ఇవన్నీ మీరు రెంట్కే ఇస్తున్నారు కదా, వాళ్ళైతే అమ్ముకోవట్లేదు కదా. సో ఇదంతా హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ అప్రోచ్ అంటాం అన్నట్టు దీన్ని. ఎట్లా అంటే ఒకటే సింగిల్ థ్రెడ్లో లైన్లు వేస్తున్నాము, టికెట్లకు డబ్బులు వస్తున్నాయి, లేదంటే టికెట్ మీద సబ్సిడీ ఇస్తున్నామన్న ఆలోచన కాకుండా ఒక హోలిస్టిక్గా ఇండస్ట్రీని మొత్తం ఎలా డెవలప్ చేసుకుంటాం అండ్ హౌ వీ గోన్ మేక్ ఇట్ సస్టైనబుల్. మీరు ఇదే రైల్వే పైన ఇంకొక 4-5 years ఈ విధంగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో రైల్వేకి ఇంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ గవర్నమెంట్ నుంచి అవసరం పడదు. ఎందుకు అంటే రైల్వే ఇస్ గోనా బికమ్ సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్. ఎందుకు అంటే వాళ్ళకి మోర్ ప్రాఫిటబుల్ యాజ్ వెల్. మీరు అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఈ మాల్స్లో నుంచి కానీ అండ్ హోటల్స్ నుంచి కానీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ నుంచి వచ్చిన డబ్బులే వాళ్ళకి న్యూ లైన్స్కి కానీ న్యూ థింగ్స్కి సరిపోయే స్థాయికి తీసుకొచ్చేంత స్కోప్ ఉన్న ఇండస్ట్రీ. ఓకే, అండ్ మరొకటి, క్రియేటింగ్ అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్ Tier 2 and 3 cities via establishment of UIDF అన్నారు సార్. అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ ఫండ్ కింద, UIDF కింద Tier 2, Tier 3 సిటీస్ని అర్బన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెంచడం కోసం కూడా ఇది ప్రయారిటీ లిస్ట్లో పెట్టుకున్నట్టుగా కూడా మనకు కనబడుతుంది. దీన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫస్ట్లో అన్నట్టుగా గతంలో స్మార్ట్ సిటీస్ వాటి కోసం ఒక సెపరేట్ ఫండ్ ఉండేది, సో దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ ఈస్ డిఫరెంట్ అట్లా అనుకోవాలా, లేకపోతే ఒకటేనా? ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ అండి, ఈజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఆల్సో మనం ఫస్ట్లో అన్నట్టుగా దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ మైగ్రేషన్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్. ఏది మన విలేజ్ నుంచి అర్బన్ మైగ్రేషన్ చాలా జరుగుతుంది. ఈ అర్బన్ మైగ్రేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ 2 రకాల ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాబ్లము, రెండోది ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రాబ్లం. ఎప్పుడైతే మనము అండ్ ఒకటే ఇప్పుడు 2nd and 3rd tier సిటీస్ పైన మనం ఫోకస్ చేయకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఈ పాపులేషన్ అంతా ఏదైతే మైగ్రేషన్ న్యూ ఆస్పిరేషనల్ యూత్ అయితే ఉందో వాళ్ళంతా కూడా వచ్చేసేసి ఓన్లీ ఒక ప్రైమరీ సిటీస్ పైన పడిపోతారు. అండ్ వి నెవర్ ఏబుల్ టు కోప్ ఇట్. ఇప్పుడు ఉన్న జనాభా అంతా మన తెలంగాణని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే విలేజెస్ నుంచి వచ్చి అంతా హైదరాబాద్లోనే ఉండాలి అనుకుంటే ఇట్స్ నాట్ సస్టైనబుల్. కానీ మన వరంగల్, కరీంనగర్, నిజామాబాద్ లాంటి సిటీస్ని ఈక్వల్గా డెవలప్ చేస్తుంటే ఆ కంజెషన్ కొంత ఈజీ అవుతుంది, మనం లోకల్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, అండ్ ఇండస్ట్రీస్కి స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఎప్పుడైతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అవుతుందో ఆ ఏరియా ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అవుతుంది. ప్రైమరీగా ఏం లేదండి, చేయాల్సిన అలా కూడా రోడ్స్ ఒకటిను, శానిటేషన్ ఒకటిను, వాటర్ ఫెసిలిటీస్, ఈ 3 మన ఇంట్లో మనం కల్పించగలిగితే ఆటోమేటిక్గా మీకు ఏంటంటే అదర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆటోమేటిక్గా డెవలప్ అయిపోతాయి. మీరు ఒకసారి రోడ్స్ నీట్గా వేస్తే ఆటోమేటిక్గా రియల్ ఎస్టేట్ డెవలప్ అవుతుంది,
అక్కడ హౌసింగ్ సెక్టర్ డెవలప్ అవుతుంది, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏది కంపెనీస్ వస్తాయి, మాల్స్ వస్తాయి, ఎంప్లాయ్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఎ నాక్ ఆన్ ఎఫెక్ట్. అందుకని చెప్పేసి అర్బన్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ ద నెక్స్ట్ 5 to 10 years టైం. సార్ అయితే ఒకసారి మనం గ్రీన్ ఎనర్జీ గురించి కూడా వద్దాం సార్. ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్ అనేది చాలా కీలకమైన విషయం. ప్రపంచంలోనే ఇది ఒక పెద్ద అంశంగా కనబడుతోంది. ఎందుకంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ కావచ్చు, అనేక రకాలైన దుష్ఫలితాలు వస్తున్న సందర్భంలో ఆ ప్రభావాల నుంచి మనం బయటపడాలంటే ఖచ్చితంగా మనము ఇంధన వనరుల వినియోగం విషయంలో కొంత ఆలోచించాలనేది. డిపెండెన్సీ ఆన్ గ్యాస్ కానివ్వండి, ఈ ఆయిల్ మీద డిపెండెన్సీ కావచ్చు, వీటి వల్ల కార్బన్ ఎమిషన్ పెరగడం ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా. ఎనర్జీ ట్రాన్సిషన్లో భారత ప్రభుత్వం గత 5 ఏళ్ల నుంచి ఇది ఒక విజన్ పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. ఒక రోడ్ మ్యాప్తోనే వర్క్ చేస్తున్నారు. బై 2070కి పూర్తిగా అసలు కార్బన్ ఎమిషన్ లేని జీరో కార్బన్ ఎమిషన్ కంట్రీగా మనం ఉండబోతున్నాం అనేది ఒక ప్రకటన. బట్ ఈ 2023-24 బడ్జెట్లో కూడా ఆ దిశగానే కొన్ని అంచనాలు, ప్రణాళికలు వేసినట్టుగా కనబడుతోంది. స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ కానివ్వండి, యూనియన్ టెరిటరీస్ కానివ్వండి, వాళ్ళు నిజంగా ఒకవేళ గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్తున్నారంటే కనుక వాళ్ళకు ప్రోత్సహించే విధంగా ఇన్సెంటివ్స్ కూడా ఇస్తూ ఉన్నారు. నాకు చాలా గొప్పగా అనిపించింది ఏంటంటే, బికాస్ నేను లడాక్ పర్యటించినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, లడాక్ అనగానే కేవలం అదొక వాస్ట్ ల్యాండ్ ఉంది, అక్కడ దాన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోలేని పరిస్థితుల్లో కనిపించేది. నేను లడాక్ ఎంపీ గారితో మాట్లాడినప్పుడు కూడా అదే మాట చెప్పేది. అంటే ఇక్కడ చాలా మీరు వాడుకోవడానికి వీలుగా ఉండేటువంటి ఒక న్యాచురల్ స్పెషల్ వాతావరణం ఇక్కడ ఉంది, దీన్ని మనం కరెక్ట్గా యూటిలైజ్ చేసుకోవట్లేదు అనేది ఆయన అభిప్రాయంగా ఉండేది. ఇప్పుడు ఈ బడ్జెట్లో నాకు అనిపిస్తుంది రెన్యూవబుల్ గ్రీన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కోసం అని చెప్పేసి 113 గిగావాట్ స్పెషల్ పవర్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా ఒక ప్రణాళిక చేశారు. 20,700 కోట్లు దాన్ని కేటాయించినట్టుగా తెలుస్తోంది. అలా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు దృష్టి సారిస్తున్నట్టుగా కనబడుతోంది. ఈ బడ్జెట్లో చెప్పిన అంచనాలు కావచ్చు, ఇంతకు ముందు నుంచి అంటే నేను కేవలం ఈ బడ్జెట్కి పరిమితం అవ్వకుండా గత 4-5 సంవత్సరాల నుంచి జరుగుతున్న ప్రణాళికల గురించి ఏమైనా మీరు చెప్పగలుగుతారా సార్? ఎటువంటి దిశగా మనం అడుగులు వేస్తున్నాం? ఆర్ వి ఆన్ రైట్ ట్రాక్ ఆర్ నాట్? కొంత ఇంక్రీజ్ అవుతున్నామా లేదా? ఒకటండి, గ్రీన్ ఎనర్జీ వైపు వెళ్ళడానికి 2 కారణాలు. ఒకటి ఏంటంటే మన ఇంపోర్ట్ బిల్ ఆన్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇది తగ్గించుకోవడం. అంటే డిపెండెన్స్ ఆన్ ఈరోజు రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ వచ్చింది. కరెక్ట్. ద మేజర్ క్రైసిస్ ఈజ్ క్రూడ్ ఆయిల్ క్రైసిస్. ఈరోజు యూరోప్ మొత్తం కూడా అతలాకుతలం అవుతున్నంత కాకపోయినా దే ఆర్ స్ట్రెయిన్డ్ యాక్చువల్లీ. వింటర్లో ఎక్స్ట్రీమ్ వింటర్స్ ఉంటాయి. యూరోప్ అంతా కూడా -డిగ్రీస్లో ఉంటుంది. వాళ్ళకి హీటింగ్ సిస్టమ్స్ కావాలంటే ముందు దానికి కావాల్సిన గ్యాసు, పవరు ఇదంతా కావాల్సి వస్తుంది. వాటన్నిటికి కూడా రష్యా ఈజ్ ద మెయిన్ సోర్స్. 40% ఆఫ్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఆర్ గ్యాస్ మొత్తం అంతా కూడా యూరోప్కి రష్యా నుంచే వెళ్తుంది. అని అంటే ఈ యుద్ధంలో అసలు గెలవాలి అని అంటే కనుక రష్యా మీద గెలవాలంటే రష్యా మద్దతు కావాల్సిన పరిస్థితి వాళ్ళది. అలాంటి పరిస్థితులు రేపు పొద్దున్న ఫ్యూచర్లో భారతదేశానికి రాకుండా ఉండాలి అని అంటే షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి క్రూడ్ ఆయిల్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ మీద స్ట్రెయిన్ కాకుండా ఒకటి ఆ డిపెండెన్స్ అనేది తగ్గించుకోవడం. దానివల్ల ఏంటంటే ఈ గ్రీన్ ఎనర్జీ కూడా ఏదైతే ఉందో కూడా అదంతా మనకు ఎంట్రీలో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటున్నాం. మన కంట్రీలో మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం వల్ల ఆ బిల్ అనేది క్రూడ్ ఆయిల్ మీద ఇంపోర్ట్ బిల్ అనేది తగ్గుతుంది ఫస్ట్ థింగ్. కానీ ఈ బిల్ తగ్గడం అనేది కూడా ఏంటంటే మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి ప్రస్తుతం ఏంటంటే లీథియం వైపు వెళ్ళడం అనేది లాస్ట్ 3-4 డేస్ నుంచి ట్రాన్సిషన్ అనేది లీథియం వైపు వెళ్తోంది. లీథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ ఇదంతా కూడా ఏంటంటే చైనా డిపెండెన్స్ పెరుగుతోంది. చైనా డిపెండెన్స్ నుంచి కూడా వీ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టు ఆఫ్రికా అండ్ సోర్సింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా. బట్ ఇది పూర్తి సొల్యూషన్ కాదు. అందుకనే దెర్ ఇస్ అ స్పెషల్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ ఫర్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్, గ్రీన్ హైడ్రోజన్ అనేది. మీరు చెప్పిన లడాక్ లో కూడా 13 గిగావాట్స్లో ఈజ్ వర్త్. అంటే ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఒక్కటే కాకుండా గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్, సోలార్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్కి దట్ ఈస్ ద బేస్. మన ప్రొడక్షన్ లింక్ ఇన్సెంటివ్స్ ఫర్ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఈజ్ రఫ్లీ అరౌండ్ 25,000 crores ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్.
లాస్ట్ ఇయర్ డిక్లేర్ చేసిన దానికి ఈ ఇయర్ డిక్లేర్ చేసిన దాన్ని కనుక చూస్తే రఫ్లీ అరౌండ్ 25,000 to 30,000 crores, విచ్ ఇస్ అ హ్యూజ్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్. అంటే ఇండియాలో హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ అనేది కనుక గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ప్రొడక్షన్ చేయడం వల్ల ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ పెట్రోల్ టు లిథియం టు హైడ్రోజన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ 7 to 10 years is very high. అంటే మనం ఒక 2035కి వెళ్ళే టైంకి వీ విల్ ప్రాబబ్లీ యూజ్ ఓన్లీ గ్రీన్ హైడ్రోజన్ ఫర్ ఎనీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీరు ఈరోజు చూసుకుంటే లాస్ట్ 3 to 6 monthsలో టాటా ఈజ్ కమింగ్ అప్ విత్ హైడ్రోజన్ పవర్డ్ బసెస్, అంటే హైడ్రోజన్తో గ్రీన్ హైడ్రోజన్తో నడిచే బస్సెస్. నెక్స్ట్ ఇయర్ వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ హైడ్రోజన్ ట్రైన్స్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ట్రైన్ రాబోతోంది నెక్స్ట్ ఇయర్ 2024లో. So we are going hydrogen from the petrol to lithium to hydrogen. So ఈ ట్రాన్సిషన్ అనేది ఒక 10 to 12 years. కానీ the effect it has is, one is green credits. మనది ఏంటంటే ఇది గ్రీన్ క్రెడిట్స్ అంటే మనది పూర్తిగా జీరో కార్బన్లోకి వెళ్ళడం ఒకటి. రెండు, ఇట్ ఈజ్ హోమ్ గ్రోన్. మన ఇండియాకి కావాల్సిన ఇంధనం మన ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడం అనేది ప్రైమరీ సోర్స్. అంటే నెక్స్ట్ 10 to 12 yearsలో మనం ఇటు మిడిల్ ఈస్ట్ మీద కానీ అటు చైనా మీద కానీ లేకపోతే ఇంకో కంట్రీ మీద కానీ డిపెండ్ కాకుండా వెన్ వి స్విచ్ ఫ్రమ్ పెట్రోలియం టు గ్రీన్ హైడ్రోజన్, వీఆర్ సెల్ఫ్ సస్టైనబుల్ కంట్రీగా పూర్తిగా ఎనర్జీ సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ అనేది మనకి సాధ్యం అవుతుంది. ఎస్. సో ఆ దిశగా మనం వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ టువర్డ్స్ దట్ పర్టికులర్ ఓకే, రైట్. సార్, అయితే ఇప్పుడు ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ గురించి కూడా ఒకసారి మాట్లాడదాం. మిడిల్ క్లాస్కి సంబంధించి అందరూ ఎదురు చూస్తున్నది ఏంటంటే గత 3 సంవత్సరాల నుంచి మాట్లాడుతున్నది ఇదే. ఎట్లా ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఏమన్నా ఇస్తారా? మిడిల్ క్లాస్ విపరీతంగా ట్యాక్స్లు కడుతున్నాము, మా నుంచి మీరు వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్కి ఖర్చు పెడుతున్నారు, కానీ ట్యాక్స్ కడుతున్న వాళ్ళకి ఎటువంటి రాయితీలు కానివ్వండి, వాళ్ళని కనీసం వాళ్ళని గుర్తిస్తున్నారా అనే ఒక ప్రశ్న ఉండేది గతంలో అంతా కూడా. ట్యాక్స్ కట్టే వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయకపోగా వాళ్ళ మీద ఇంకా అదనపు భారం వేసే పరిస్థితి వస్తుంది ఏంటి అనే ఒక భావన ఎక్కువగా ఉన్న టైంలో, సరే 5 lakhs నుంచి 7 lakhsకి ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళకి, 7 lakhs ఇన్కమ్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే ట్యాక్స్ కట్టాలి అనే దగ్గరికి వచ్చాం మనం. రిబేట్ ఇచ్చారు. సో అంతేకాదు, ఇంకా ట్యాక్స్ స్లాబ్స్కి సంబంధించి కూడా ఒక చేయడం జరిగింది. 0 to 3 lakhs నిల్ అని, సో 15 lakhs అండ్ అబౌవ్ 30% అని, ఇట్లా కొన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. సో బేసికల్లీ భారతదేశంలో కొంతమంది ఎకానమిస్టులు డైరెక్ట్గా చెప్పే మాట ఏంటంటే, సార్, ట్యాక్స్ టెర్రరిజం అనే మాటే వాడతారు కొంతమంది, ముఖ్యంగా చార్టెడ్ అకౌంటెంట్స్ కానివ్వండి, వాళ్ళు కానివ్వండి. పదం చాలా హార్ష్గా ఉండవచ్చు, కానీ ఎవరైతే ట్యాక్స్ కడుతున్నారో వాళ్ళకు ఎటువంటి అదనపు ప్రయోజనం లేకపోగా వాళ్ళ పైన భారం పడే విధంగానే ఉంటుంది. ముక్కు పిండి మేము వసూలు చేస్తామనే పరిస్థితులకు వస్తారు. అదే ఏమీ లేనప్పుడు మాత్రం విపరీతంగా వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లో ఖర్చు పెడుతున్నారు, ఫ్రీ బీస్ ఎక్కువైపోతున్నాయనే మాట కూడా ఇంకోవైపు వినబడుతుంది. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేమా? అంటే సరే, ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్గా తీసుకోవాలా, లేకపోతే చేయాల్సిన మేర ప్రయోజనం జరిగినట్టుగానే భావించాలా? ఈ ఇష్యూని ఎట్లా అడ్రస్ చేయాలంటారు? ఇండియాలో ట్యాక్స్ విషయానికి వస్తే ఒకసారి ఒక 3-4 years బ్యాక్ వెళ్ళి చూస్తే మన దగ్గర ట్యాక్స్ పేయర్స్ <3 crores ఉండేవాళ్ళు. అవును, <3 crores. అది ఈరోజు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు బడ్జెట్లో చెప్పినట్టే లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ 6.5 crores పీపుల్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ చేశారు. 1.2 ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 1.5 billion నుంచి 6.5 crores పీపుల్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ చేస్తున్నాము అంటే అసలు ఏ పర్సంటేజ్లో మన ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ నడుస్తున్నాయి, మనం ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నాం అనేది కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. అయితే దీంట్లో ఒక్కటి మాత్రం వాస్తవం అండి, ఏదైతే ఫండమెంటల్స్ చేంజ్ అవుతున్నాయో, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేంజ్ అవుతూ ఉందో, స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ వస్తూ ఉన్నాయో, ఇండియాలో ఒక్కటి రెగ్యులర్గా చూస్తున్న విషయం ఏంటి అంటే, మనందరికీ ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటే ఇండియాలో డ్యూయల్ ఎకానమీ నడుస్తుంది. వైట్ మనీ, బ్లాక్ మనీ అని చెప్పేసి మనం రెగ్యులర్గా మాట్లాడుకునే విషయం. ఏదైతే ఈ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ కానీ కొన్ని స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ చేస్తున్నామో, ఆ బ్లాక్ మనీ అనేది మార్కెట్లో కొంతవరకు తగ్గుతూ వస్తుంది అనేది మాత్రం వాస్తవం. అంటే ఎప్పుడైతే నేను కొంతమంది బిజినెస్ వాళ్ళతోటి కానీ ఇన్వెస్టర్స్ వీళ్ళతోటి మాట్లాడినప్పుడు ఇండియాలో ఆ స్ట్రక్చర్ అయితే తగ్గుతూ వస్తుంది. ఆ బ్లాక్ మనీ అనేది మార్కెట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయినంత మట్టుకి మనం ఈ రిఫార్మ్స్ పూర్తిగా కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయలేకపోతున్నాం. అందులోని వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ ఏంటి అంటే ఐటీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చేంజెస్ ఏదైతే తీసుకొచ్చారు. నవే డేస్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా ట్యాక్స్ రిటర్న్ చేసినా, ఏదైనా క్వరీ వచ్చినా కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఎవరు తనని మీరు ముఖాముఖిగా ఎప్పుడు కలవలేరు అసలు.
దట్స్ నెవర్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఇంతకుముందుకు ఏమైపోయేది అంటే ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు ఆ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఎవరో కనుక్కొని తన దగ్గరికి వెళ్ళి కూర్చొని మేనేజ్ చేసుకుని ట్యాక్స్ ఎఫిషియన్సీ ఇట్లాంటివన్నీ ఉండేవి. ఇట్లాంటి కొన్ని రిఫార్మ్స్ తేవడం వల్ల కొంత ట్యాక్సేషన్ ఈజీగా అయింది వాస్తవం. కానీ ఇంకా చాలా ఇన్సెంటివ్స్ ఇవ్వాలా, లేకుంటే ప్రజల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయాలా. ఇదైతే మనీ ఎప్పుడైతే ఈ డిజిటల్ మనీ, యూపీఐ పేమెంట్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద మనీ మీకు వైట్ ట్రాన్సాక్షన్లోకి వస్తూ ఉందో, స్లోగా పీపుల్ ఆర్ బికమింగ్ ట్యాక్స్ రెజిమ్లోకి వస్తున్నారు. ఇంతకుముందుకు చాలా మటుకు బిజినెస్ కూడా బ్యాకెండ్లో నడిచిపోయేది, అంత క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగేవి, ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అనేది ఎక్కడ కూడా అడ్రస్ లేకుండా పోయేది. బట్ వెరాజ్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అదర్ యూపీఐ పేమెంట్స్ అనుకోండి, మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి ఈజీ యాక్సెస్ అనుకోండి, చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు ఈజీగా చేయగలుగుతున్నారు. ఐ థింక్ మనము ఈ సమ్ ఆఫ్ ది ఇష్యూని అడ్రస్ చేయాలి అనుకుంటే టెక్నాలజీ ఈజ్ గోనా ప్లే మేజర్ రోల్ అనిపిస్తుంది. మనం ఎప్పుడైతే ఐదర్ టాక్సేషన్లో కానీ, మీరు ట్యాక్స్ సబ్మిషన్లో కానివ్వండి, మనీ ఈజ్ ఆఫ్ యాక్సెస్ అనుకోండి, ఈవెన్ క్రెడిట్ కూడా ప్రస్తుతానికి మన దగ్గర చాలా మట్టుకి స్మాల్ బిజినెసెసే కానివ్వండి, లేదు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద అదర్ బిజినెస్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అనుకోండి, చాలా మట్టుకి ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది, ప్రైవేట్ క్రెడిట్. అలా కాకుండా బ్యాంక్సెస్ ఈరోజు అది కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రిఫార్మ్స్ తీసుకొచ్చారు. ఈవెన్ బ్యాంకింగ్ రిఫార్మ్స్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు బడ్జెట్లో. ఏంటి అంటే జనాలకి ఈజ్ ఆఫ్ క్రెడిట్. ఎప్పుడైతే మీరు బ్యాంకుల నుంచి క్రెడిట్ తీసుకొని ఆ మనీని యూజ్ చేసుకొని బిజినెస్లు రన్ అవుతాయో, మోర్ అండ్ మోర్ పీపుల్ ఈజ్ గోనా కమ్ ఇంటూ టాక్సేషన్. అదే ఇట్లాంటి కొన్ని స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ అయితే కనుక మనం ఇట్లాంటి ఇష్యూస్ని తీసుకురాలేము. ఇక ఎక్కడికైతే ఫ్రీబీస్ దగ్గరికి వస్తామో ఇవి గవర్నమెంట్ తీసుకురావాల్సిందే. సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళారు, సుప్రీంకోర్టు వరకు వెళ్ళినా కానీ అసలు ఏం జరగలేదు, మనందరం చూసారు ఆ వర్డిక్ట్ ఏంటి, ఏం చెప్పాలి అని చెప్పేసి దానిపైన కూడా కొంత రివ్యూ నడుస్తూ ఉంది. బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులలో అన్లెస్ అంటిల్ కొంత గవర్నమెంట్స్ చేంజ్ అయిపోయి గవర్నమెంట్ యొక్క పద్ధతులు చేంజ్ అయితే కనుక ఆ ఫ్రీబీస్ పైన కంట్రోల్ తీసుకురాలేము. బట్ ఎస్పెషల్లీ ట్యాక్సెస్ పైన మాత్రం ఏవైతే కొన్ని రిఫార్మ్స్ మనం ఈరోజు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో గవర్నమెంట్లో, ఏది 7 lakhs వరకు కొంత అని చెప్పేసి, ఇంకొకటి పాన్ నెంబర్ కూడా మీరు ఇంతకుముందు కన్నది, దట్స్ గోనా మేక్ ఎ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఫ్యూచర్లో ప్రతి ఒక్క బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్కి వితౌట్ పాన్ నెంబర్ మీరు ఏమీ చేయలేకపోతారు. అది ఏ చిన్న బిజినెస్ అనుకోండి, ఏ పెద్ద బిజినెస్ అనుకోండి, పాన్ నెంబర్ ఈజ్ బికమింగ్ ఇన్ ఏ మ్యాండేటరీ. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ మీ యొక్క ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మానిటర్ అవుతాయి. సో కాబట్టి రేపు తెల్లారంగా మీరు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలన్నా, లోన్కి వెళ్ళాలన్నా, లేకుంటే రేపు పొద్దున ఏదైనా బిడ్డింగ్కి వెళ్ళాలన్నా, ఏం చేయాలన్నా కానీ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఈజ్ గోనా బికమ్ మోర్ మ్యాండేటరీ. ఓకే. సో ఇట్లాంటి స్ట్రక్చరల్ రిఫార్మ్స్ కొంతవరకు టాక్సేషన్ సైడ్ అడ్రస్ చేస్తాయి, కానీ ఫ్రీబీ సైడ్ అడ్రస్ చేయడానికి మాత్రం అది గవర్నమెంట్స్ నుంచి రావాల్సిందే తప్పితే ఈ రిఫార్మ్స్లలో వాటిని అడ్రస్ చేయలేకపోతాం. ఎస్ నేను ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ జస్ట్ బ్రౌజ్ చేస్తే దొరికింది. 2020లో ఐ థింక్ ఫిబ్రవరి నెలలో నరేంద్ర మోదీ గారు ఒక మాట చెప్పారండి. యాక్చువల్లీ ఆయన మాట్లాడింది ఏంటంటే 5 సంవత్సరాలు, గత 5 సంవత్సరాల్లో 2020లో స్టేట్మెంట్ ఇది, గత 5 సంవత్సరాలు 2015 నుంచి లెక్కేసుకుంటే గత 5 సంవత్సరాల్లో 1.5 crore ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సివ్ కార్స్ హ్యావ్ బీన్ సోల్డ్ ఇన్ ఇండియా. 1.5 కోట్ల కార్లను అమ్మడం జరిగింది, ఎక్స్పెన్సివ్ కార్స్, ప్రీమియం కార్స్. అండ్ మోర్ దాన్ 3 crores 3 కోట్లకు పైచిలుకు మంది భారత్ నుంచి అబ్రాడ్కి, వేరే వేరే దేశాలకి బిజినెస్ ట్రిప్స్ గానో లేకపోతే ట్రావెల్ కోసమో వెళ్ళారు, టూరిస్టులు గానో వెళ్ళారు. 3 కోట్ల మంది బయట దేశాలకు వెళ్ళిన వాళ్ళు ఉన్నారు. 1.5 కోట్ల కార్ సేల్స్ జరిగాయి. బట్ మన దేశంలో కేవలం 1.5 కోట్ల మంది మాత్రమే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. అందులోనూ 50 లక్షల పైచిలకు ఆదాయం కలిగి ఉన్న వాళ్ళము అని డిక్లేర్ చేసిన వాళ్ళు కేవలం 3 లక్షలు మాత్రమే అన్నారు. సో ఇక్కడ నంబర్స్ ఇది, దిస్ ఇస్ వాట్ మోదీ గారి స్టేట్మెంట్ ఇది. సరే ఇప్పుడు కొంచెం ట్యాక్స్ అవన్నీ మనం మాట్లాడుతున్నాం, కానీ సరే ఒకవైపు ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిన వాళ్ళు ఎలా పే చేయకూడదు అనే దానికి సంబంధించి మనం ఎక్కువ ఆలోచించే పరిస్థితి వచ్చింది. బట్ ప్రపంచ దేశాల్లో అట్లాంటి పరిస్థితి లేదు. ట్యాక్స్ని ఎగ్గొట్టడం అనే దానికంటే కూడా దాని ఒక పెద్ద మంచి భావనతోటి చేసే ప్రయత్నంగానే చూస్తారు. అండ్ ఎక్కువ మంది ట్యాక్స్ పేయర్స్ ఉంటారు, ట్యాక్స్ రెజీమ్లోకి వస్తారు. ప్రపంచ దేశాల్లోని దాన్ని భారతదేశంలో అన్వయించుకోవడం సమస్య, ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఫండమెంటల్స్లో ఉన్న సమస్య వల్ల జరుగుతుందా ఇది, లేకపోతే ఇంకేమైనా కారణాలు ఉన్నాయా? ఫండమెంటల్స్లో ఉన్న వాటి కన్నా మీరు చెప్పిన దానికి మీరు సాధారణంగా లాస్ట్ 3-4 years నుంచి వస్తున్న ఇదేంటంటే 170,000 మంది కుబేరులు దేశం దాటి వెళ్ళిపోయారు, లేకపోతే ఇలాంటి ఇది ఎక్కువ ఇస్తుంది. వీళ్ళంతా ఎక్కడికి వెళ్ళారు అని అంటే లో ట్యాక్స్ రెజీమ్స్ ఉన్న ఏరియాకి వెళ్ళారు. సింగపూర్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ బెనిఫిషియరీ ఆఫ్ దిస్. అంటే బిజినెస్లు ఇండియాలో ఉంటున్నాయి,
కానీ వాడు సిటిజన్షిప్ తీసుకున్నది మాత్రం వేరే కంట్రీ సిటిజన్షిప్ తీసుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే అక్కడ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చి 15 నుంచి 20%. ఈరోజు సర్చార్జ్ తగ్గించడం వల్ల ఇంత పెద్ద ఇదే ఇంపాక్ట్ ఎంత పడుతుంది, 36 నుంచి 24% పడడం వల్ల ఎంతవరకు ఇది ఉంటుందంటే కనుక దాని ఇంపాక్ట్ విల్ బీ ఆన్ హెచ్ఎన్ఐస్. మిడిల్ క్లాస్ వచ్చేటప్పటికి లో అంటే ద రెగ్యులర్ సాలరీడ్ ఇన్కమ్ పీపుల్కి ఒక 50,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఆదా అవుతుంది, లేకపోతే ₹1,00,000 సంవత్సరానికి ఆదా అవుతుంది. కానీ ఒక హెచ్ఎన్ఐ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి దిస్ విల్ బీ ఇన్ క్రోర్స్. సో దట్ ఈజ్ మేజర్ రీజన్ వేర్ ఇమిగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ఇండియా టు అదర్ కంట్రీస్ ఈజ్ దాన్ని కట్టేలు చేయడానికి ఒక ఇది అనుకోవచ్చు సర్చార్జ్ తగ్గించడం అనేది. రెండోది ఏంటంటే ట్యాక్స్ పేయబుల్ అంటే ట్యాక్స్ పేయింగ్. దీన్ని చూస్తే మనం చాలా ఇది చూస్తుంటాం. మీరు చెప్పినట్టు 1,50,00,000 కార్లు అమ్ముడయ్యాయండి, తర్వాత 3 కోట్ల మంది బయట దేశాలకు వెళ్ళారు. కానీ ట్యాక్స్ దీనిలోకి చూస్తే 6.5 కోట్లు లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసిన వాళ్ళు 6.5 కోట్లు, అందులో దాదాపు 2.5-3 కోట్లు దాదాపు నిల్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసి ఉంటారు. అంటే మిగతా వాళ్ళు మాత్రమే ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. సో దీన్నంతటినీ చూస్తే కనుక ఏంటంటే బేసిక్గా వీఆర్ ఇప్పటిదాకా ఏ గవర్నమెంట్ డేర్ చేయండి ఏంటంటే క్యాష్ రిచ్ ఫార్మర్స్. ఫార్మింగ్ సెక్టార్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కోట్లు సంపాదించేవాళ్ళు, కానీ ఆ సెక్టార్ని ఈరోజు దాకా ఎవరు ట్యాక్స్ చేయట్లేదు. పంజాబ్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్, is the biggest. Haryana and Punjab are the biggest beneficiaries. Rich farmers are not taxed. దేశం మొత్తంలో చూస్తే వీళ్ళందరి ఇన్కమ్ ఒక సాలరీడ్ ఎంప్లాయీ కన్నా ఎక్కువ ఉండొచ్చు వీళ్ళకి వచ్చే ఇన్కమ్స్, కానీ వీళ్ళని వీళ్ళు ట్యాక్స్ బ్రాకెట్లోకి ఈ రోజు దాకా రావట్లేదు. అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఈజ్ టోటలీ ఎగ్జంప్ట్ ఫ్రమ్ ట్యాక్సెస్. సో అగ్రికల్చర్ ₹1,00,00,000 అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎలా ఉంటుందని అంటే కనుక దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే కనుక నాకు చిదంబరం గారి ఐటీ రిటర్న్స్లా ఉంటుంది. 10 కోట్లు క్యాబేజీలు పండిస్తూ 10 కోట్లు, లేకపోతే మన కేసీఆర్ గారు అదేమిటి క్యాప్సికమ్ని పండిస్తూ కోట్లు సంపాదించినట్టు ఉంటుంది. వీళ్ళందరూ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ అనేది ఒక ఎగ్జంప్షన్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బాల్కనీల్లో కోట్లు రూపాయలు వచ్చే ఇన్కమ్ వచ్చేంత, కోట్లు వచ్చేంత ఇన్కమ్ వచ్చేంత వరకు ఎగ్జంప్షన్ని ఈ రూట్ కింద చూస్తున్నారు. సో రిచ్ ఫార్మర్స్ని ట్యాక్స్ చేయడం అనేది ఎప్పుడు మొదలు పెడతారో తెలియదు, కానీ దట్స్ ట్యాక్స్ నెట్ అనేది పెరగాలి, ట్యాక్సబుల్ పీపుల్ పెరగాలి, ట్యాక్స్ అనేది పెరగాలి, మిగతా వాళ్ళ మీద ఇంపాక్ట్ అని స్ట్రెయిన్ కానీ తగ్గాలంటే రిచ్ ఫార్మర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు బి ట్యాక్స్. ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారో తెలియదు, కానీ అది మాత్రం వాళ్ళని మాత్రం ట్యాక్సబుల్ నెట్లోకి తీసుకురావాల్సి వస్తుంది. ఓకే, యా, చివరిగా సార్ మనకు ఈసారి బడ్జెట్లో ఒకసారి మినిస్ట్రీ వైజ్ అలొకేషన్స్ చూసినట్లయితే డిఫెన్స్ సెక్టర్కి సంబంధించి రక్షణ రంగానికి అధిక ప్రాధాన్యతనిచ్చినట్టు కనబడుతుంది. గత 6-7 సంవత్సరాల్లో కూడా ఇదే పరిస్థితి కనబడుతుంది. సరే, అఫ్ కోర్స్ కొంతమంది స్ట్రాటజిక్ ఎక్స్పర్ట్స్ లేకపోతే మామిడి గిరిధర్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా జరగాలి అని అంటారు జనరల్గా చెప్పాలంటే. బట్ గత ప్రభుత్వాలతో పోల్చితే ఈసారి ఎక్కువగానే ఈ మోదీ ప్రభుత్వ హయాంలో మాత్రం డెఫినెట్గా రక్షణ రంగానికి ఎక్కువ అలొకేషన్స్ జరుగుతున్నాయి అనేది నాకు అర్థమవుతోంది. సో ఈ సంవత్సరం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ డిఫెన్స్ రక్షణ రంగానికి గాను 5.94 లక్షల కోట్లు అధికంగా అన్ని మంత్రిత్వ శాఖల కంటే అధికంగా కేటాయింపులు చేయడం జరిగింది. అండ్ నెంబర్ 2 మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ హైవేస్, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్, రోడ్ కనెక్టివిటీ, ఈ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇట్లాంటి విషయాలకు సంబంధించి 2.7 లక్షల కోట్లు కేటాయించడం జరిగింది. అండ్ రైల్వేస్కి గతం కంటే అధికంగా 2.41 లక్షల కోట్లని కేటాయించడం జరిగింది. అండ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్స్యూమర్ అఫైర్స్, ఫుడ్ అండ్ పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి 2.06 లక్షల కోట్లు. అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్కి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ కోసం ఎక్కువగా దృష్టి సారించినట్టుగా తెలుస్తోంది, 1.96 lakhs crores. అండ్ మరొక వైపు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్కి 1.78 లక్షల కోట్లు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్కి 1.60 లక్షల కోట్లు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫార్మర్స్ వెల్ఫేర్కి 1.25 లక్షల కోట్లు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్కి 1.23 లక్షల కోట్లు. ఇది ఓవరాల్గా మనకు కనబడుతున్న నంబర్.
సార్ డిఫెన్స్ అలొకేషన్స్ ని మీరు ఎట్లా చూస్తారు? డిఫెన్స్ అలొకేషన్స్ 5.94 lakh crores. ఎస్పెషల్లీ యుక్రెయిన్ సిచ్యువేషన్ లాస్ట్ ఇయర్ చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఏ కంట్రీ కూడా వరల్డ్లో వాళ్ళ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ తగ్గించుకునే స్థితిలో లేరు. మనం చూసుకుంటే యుక్రెయిన్ ఆ సిచ్యువేషన్లోకి ఎందుకు వచ్చింది అంటే సమ్ ఆఫ్ దేర్ వ్యూస్ ఆన్ హౌ మచ్ దే స్పెంట్ ఆన్ ద డిఫెన్స్ యాజ్ వెల్. వాళ్ళు ఒకప్పుడు న్యూక్లియర్ ఆర్మ్ నేషన్, కానీ సరే నాటోతోటైనా వేరే దేశాలతోటి కొద్దిగా తగ్గించుకొని వాళ్ళు చేశారు. సరే అది ఒక విషయం పక్కన పెట్టేసేస్తే మన ఇండియా ఒక సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటే మనకి స్టిల్ కూడా ఇండియాలో ఈరోజు పీస్ఫుల్గా కానీ ఇండియా ఫోకస్ చేసుకుని ఎకానమీ మీద ఫోకస్ చేసుకొని రన్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీ నీడ్ ఏ సెక్యూర్ బార్డర్స్. మన బార్డర్స్లో ఇప్పటికీ కూడా మనకు ఆ సిచ్యువేషన్ లేదు. ఏంటి అంటే ఒక సైడ్ నుంచి పాకిస్తానే అనుకోండి, అదర్ వైపు చైనానే అనుకోండి, ఇంకా మిగతా సిచ్యువేషన్స్ అనుకోండి అక్రాస్ ఇండియా. మన బార్డర్స్లో మన నైబర్స్ మనకు ఫేమస్ కామెంట్ ఉంది కదా, వి కాంట్ చూస్ అవర్ నైబర్స్ అని చెప్పేసి. సరే జియో పొలిటికల్గా ఏ విధంగా ఉన్నాం కాబట్టి ఈ ఉన్న సిచ్యువేషన్స్లో ఇండియా డిఫెన్స్ కేపబిలిటీని ఇండియాని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అందులోనూ కూడా యాక్టివ్ ఏమంటాం అఫెన్సివ్లో లేము, మన అఫెన్స్లో ఉండే స్థితిలో ఉండకూడదు. ఆ విధంగా ఉండాలి అనుకుంటే వీ నీడ్ దట్ డిఫెన్స్ బడ్జెట్. ఇందులో కూడా మనం 5.9 lakhs crores మన డిఫెన్స్ కానీ చూస్తున్నాం తప్పితే దీంట్లో నుంచి చాలా మటుకు మనీ అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ఆత్మనిర్భర్ భారత్ కానీ మేక్ ఇన్ ఇండియా కానీ. ఎందుకంటే డిఫెన్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈస్ గ్రోన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ దీనివల్ల అగైన్ మన ఇండియాలో ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతూ ఉంది, లాట్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతూ ఉంది, బిజినెస్ గ్రోత్ అవుతూ ఉంది. అండ్ మన చైనా నుంచి మనకు ఆ థ్రెట్ ఎలాగో ఉంది, పాకిస్తాన్ నుంచి అయితే కంటిన్యూ టు బీ హ్యావ్ ఇట్. అండ్ దీనిపైన లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ యాజ్ వెల్ ఇన్ ద డిఫెన్స్ బడ్జెట్లో. ఏది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కానివ్వండి, రోబోటిక్స్ కానివ్వండి, లాట్ ఆఫ్ మనీ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ టు టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్. సో ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ ద రైట్ వే టు గో ఫర్ ఇండియా. అండ్ మీరే చెప్తారు. బేసిక్గా డిఫెన్స్ బడ్జెట్లోనండి ఇట్స్ నౌ ఇప్పటిదాకా ఏంటంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఈక్వల్ అదర్స్. నౌ ఇట్స్ అప్గ్రేడింగ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తే కనుక ఇప్పటిదాకా వీఆర్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ థింగ్స్. ఇంపోర్టింగ్ దగ్గర నుంచి మీరు టెక్నాలజీ ట్రాన్స్ఫర్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ హియర్ దాకా వచ్చాం. ఇప్పుడు 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్స్కి వచ్చేటప్పటికి డిఆర్డిఓ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ద ప్రోటోటైప్. నాకు తెలిసి నెక్స్ట్ ఇయర్లో దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ 5th gen ప్రోటోటైప్. 5th జనరేషన్ ఫైటర్ జెట్స్ని మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకునే స్టేజ్లో ఉన్న కంట్రీస్ ప్రపంచంలో 4 మాత్రమే, యూరోప్ని ఒక యూనిట్గా తీసుకుంటే. సో అంటే వీఆర్ జస్ట్ అప్గ్రేడింగ్. అంటే ఇంపోర్ట్ ఓరియంటెడ్ దీని నుంచి ఫైటర్ జెట్స్ని వీఆర్ ఇన్ అ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఇట్ ఆన్ అవర్ ఓన్ సాయిల్. అంటే ఆత్మనిర్భర్ భారత్ అగైన్ ఇన్ ఫైటర్ జెట్స్. సో దానికి కావాల్సిన డిఫెన్స్ స్పెండింగ్స్ కానీ, దానికి కావాల్సిన రీసెర్చ్ క్యాపబిలిటీస్ మీద కానీ, వీటన్నిటి మీద. రెండోది ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ చేయడం మొదలు పెడితే వి స్టార్టెడ్ ఎక్స్పోర్టింగ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ అవర్ డిఫెన్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ఇన్ ద లాస్ట్ 5 to 6 years 100 కోట్ల నుంచి 1000 కోట్ల దాకా వచ్చింది. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎన్ అచీవ్మెంట్. బట్ ఏంటంటే మనం ఇక్కడ స్పెండ్ చేసుకుంటే కనుక వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అప్గ్రేడ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే రైట్ సార్, చివరిగా కంక్లూడ్ చేయాలంటే ఈ బడ్జెట్ నుంచి టేక్ అవేస్ ఏంటి సార్? సో ప్రైమరీగా నాకు టేక్ అవేస్ అయితే ఒక విజనరీ బడ్జెట్. ఈ విజనరీ బడ్జెట్ ఓవరాల్గా ఒక 4-5 సెక్టర్స్ మీద కోర్గా ఫోకస్ చేసినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంది. ఒకటి అగ్రికల్చర్ పైన, అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైన, ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ పైన, డెమోగ్రఫీ డివిడెండ్ పైన, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పైన, అండ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ. అండ్ సస్టైనబుల్ ఎనర్జీ కూడా క్రెడిట్ డెఫిసిట్ని ఇట్లా చాలా వాటిని అడ్రస్ చేస్తూ ఏవైతే కోర్ సెక్టర్స్ ఇండియాలో కోర్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయో ఈ కోర్ సెక్టర్స్ని ఫండమెంటల్స్ బిల్డ్ చేసుకుంటూ నెక్స్ట్ 5, 10, 20 yearsకి ఒక డెవలపింగ్ నేషన్ నుంచి ఒక డెవలప్డ్ నేషన్కి తీసుకువెళ్ళే దారిలో ఆ ఫండమెంటల్స్ బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ఒక విజన్ తోటి చేసిన బడ్జెట్ లాగా కనపడుతోంది. మీరేం చెప్తారు? ద వెరీ బడ్జెట్ సేస్ అమృత్ కాల్ బడ్జెట్. అంటే నెక్స్ట్ 25 yearsలో మనం ఏం అచీవ్ చేయబోతున్నాం, దానికి కావాల్సిన విజన్. సో ప్రస్తుతం మనం మిడిల్ క్లాస్, ఇండియా ఈజ్ మేజర్లీ మిడిల్ క్లాస్. డెవలప్డ్ కంట్రీగా అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ కంట్రీగా ఎదగడానికి కావాల్సిన అడుగులు వేస్తున్నాం.
ఒక కంట్రీ 80% అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆర్ మిడిల్ క్లాస్ అండ్ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అనే కేటగిరీలోకి వస్తే ఇట్ కెన్ బి కేటగరైజ్డ్ యాజ్ ఎ డెవలప్డ్ ఎకానమీ. అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న దాన్ని నెక్స్ట్ 25 years అంటే 2047కి వచ్చేటప్పటికి వీ విల్ అచీవ్ దట్ పర్టికులర్ పారామీటర్. 80 to 90% of the population will be either middle class or upper middle class. ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం మనం. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కిరణ్ గారు అండ్ రాజశేఖర్ గారు చర్చలో పాల్గొన్న మీ అభిప్రాయాలు మాతో పంచుకున్నందుకు రియలీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సో చూసారు కదా, ఇది ఈ 2023-24 ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను కేంద్ర బడ్జెట్ హైలైట్స్ పైన డిస్కషన్ చూశారు కదా. నేను టు సమ్మరైజ్ ద హోల్ డిస్కషన్ 3 అంశాలు కనబడుతున్నాయి. నెంబర్ 1, అమృత కాలం అనే మాటే చాలా కొత్త ఒక ప్రణాళిక అని మనం అనుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఎందుకంటే 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతం ఒక లెక్క, రాబోయే 25 సంవత్సరాలు మరో లెక్క. ఈ 75 సంవత్సరాల్లో మనం ఏం సాధించాము, ఎంత మేర అభివృద్ధి చెందాము, ఎంత దూరం మనం ప్రయాణించాము, ఇవన్నీ అంశాలు పక్కన పెడితే రాబోయే 25 సంవత్సరాల్లో మాత్రం భారతదేశం ఒక సమున్నతమైన ఆత్మనిర్భరతతో కూడిన అభివృద్ధి చెందిన దేశంగా నిలబడాలనేది ఒక లక్ష్యం. ఈ లక్ష్యాన్ని సాధించే క్రమంలో మొట్టమొదటి బడ్జెట్గా, అమృత కాలంలో మొట్టమొదటి బడ్జెట్గా నిర్మలా సీతారామన్ దీన్ని అభివర్ణించడం జరిగింది. అండ్ ఈ బడ్జెట్లో ఇంతకు ముందు బడ్జెట్లకు కొనసాగింపుగా మాత్రమే ఈ బడ్జెట్ కనిపించింది. కొత్త మెరుపులు లేదా కేవలం పర్టికులర్లీ కొన్ని సెగ్మెంట్స్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని బడ్జెట్ రూపొందించడమో, లేకపోతే కేవలం ఒక వర్గానికో, లేకపోతే ఒక ప్రాంతానికో, లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ రాజకీయ ఉద్దేశాన్ని పెట్టుకొని చేసినటువంటి బడ్జెట్గానో దీన్ని పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదనేది నా అభిప్రాయం. ఎందుకంటే బడ్జెట్ అంటే మన మన ఫ్యామిలీ బడ్జెట్స్ ఉంటాయి కూడా. మనకు ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయి, ఎంత ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నాం, ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు చేయాలనుకుంటున్నాం, ఇదే బడ్జెట్ని అర్థం చేసుకోవాల్సిన విధానం అయితే కనుక నేను అంకెల జోలికి వెళ్లకుండా కేవలం దాన్ని ఇంపార్టెన్స్ని మాత్రమే చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సో కేంద్ర బడ్జెట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ 25-30 ఇయర్స్కి మన భారతదేశాన్ని ఎలా నిర్మించాలనుకుంటున్నాం, ఎలా మనల్ని మనం చూడాలనుకుంటున్నాం అనే దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ బడ్జెట్ రూపకల్పన జరిగినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఇంతకుముందు బడ్జెట్లో ఎలాగైతే రక్షణ రంగానికి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యతనిచ్చారో అలాగే రక్షణ రంగానికి కేటాయింపులు ఈ బడ్జెట్లో కూడా పెంచారు. అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కోసం గత బడ్జెట్లో ఎలాగైతే మౌలిక సదుపాయాలని కల్పించడం కోసం ఎలాగైతే దృష్టి కేంద్రీకరించారో ఈసారి కూడా దానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యతనిచ్చారు. అండ్ వ్యవసాయ ఆధారితమైనటువంటి ఈ భారతదేశంలో వ్యవసాయ రంగాన్ని ఎలా పరిపుష్టం చేయాలనే విషయంలో గత బడ్జెట్లో ఎలాగైతే స్పెషల్గా ప్రత్యేకంగా కేటాయింపులు జరిగాయో ఈ బడ్జెట్లో కూడా దాన్ని కొనసాగించారు. అండ్ రైల్వేస్ విషయంలో ఒక కొత్త విజన్తో ముందుకెళ్తున్నట్టుగా కనబడుతుంది. గత ప్రభుత్వాల హయాంలో కేవలం లైన్లు ఎన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు, ఎన్ని కొత్త రైళ్లు కేటాయిస్తారనే చర్చ మాత్రమే జరిగేది. బట్ ఇక్కడ రైల్వేస్ శాఖని, ఆ రైల్వేస్కి సంబంధించినటువంటి ఒక గొప్ప ప్రాఫిటరీ తీసుకొచ్చే విధంగా, లాభాలు సముపార్జించుకునే విధంగా రైల్వే రంగం పైన దృష్టి సారించినట్టుగా మనకు కనబడుతోంది. సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించారు. అండ్ గత ప్రాధాన్యతలు ఈ బడ్జెట్లోనూ ప్రస్ఫుటీకరించాయి, ఖచ్చితంగా అవి కనిపించాయి. అండ్ రాబోయే కాలానికి దిక్సూచిగా ఈ బడ్జెట్ని మనం చూడాల్సి ఉంటుంది. అంతేగాని కేవలం రాష్ట్రాల కోణంలో, ప్రాంతాల కోణంలో, లేకపోతే కేవలం ఒక వర్గాల కోణంలో ఆలోచిస్తే మాత్రం ఈ బడ్జెట్ మనకి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. సో కేంద్ర బడ్జెట్ని నేను సమ్మరైజ్ చేసిన విధానం మీకు నచ్చినట్లయితే, లేదా ఈ డిస్కషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే వెంటనే లైక్ చేయండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ మనసా వాచా కర్మణ దేశహితం కోసం మీకు జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ని మిస్ కాకండి. చూస్తున్న నేషనలిస్ట్ హబ్ మనసా వాచా కర్మణ దేశహితం కోసం.